सुन सकन। स्पीकर की चोन उन सदन स्पीकर की चोन करेगा। सदन के नेता प्रस्ताव श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करना कि सरदार बलतार सिंह संधवा जो कि पंजाब विधान सभा के मैंबर हैं ते इस समय सदन के विच हाजिर हैं, उन्होंने विधान सभा के स्पीकर चुने। स्पीकर साहब, मैं इस प्रस्ताव की प्रौढ़ता करता। सारा करना ना माननीय स्पीकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी है कि देश की प्रणाली के एक आम घरों चों चुने हुए विधान सभा के मैंबर तो स्पीकर जोड़ा अहुदा है बहुत बड़ा अहुदा है, कुर्सी है, चुने गए हैं और विरोधी धिर वालों भी सर्वसम्मति नाम से वोट लाई गई है। मैनूं उम्मीद है कि ये विधान सभा जी है ये क्योंकि कस्टोडियन हाउस के सारे बराबर का मौका देंगे, सवाल रखने का मौका देंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी विरोधी धिर ना हो, पक्ष ना हो, अपोजिशन ना हो, डेमोक्रेसी जी कंप्लीट नहीं होती। सो जिन्हें भी मेरे साथी विधान सभा अपोजिशन वालों बैठे ने
उम्मीद है कि तुसीं उन्हां नूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ टाइम दिओगे क्योंकि दोस्त वही होंदा सी जिहड़ा अपणियां कमियां दसदा है। सो तुहानूं मैं बधाई दिंदा इस गल दी कि तुसीं दूजी बार विधान सभा के मैंबर चुने गए हो और बड़े बहुमत नाल चुने गए हो। ते जिन्ने भी सत्ताधारी पक्ष दे विच बैठे सारे MLA साहबान, मिनिस्टर साहबान, असीं मैं इन्हां दे बिहाफ ते वादा करदा कोई भी ऐसा सवाल जिहदा जवाब ना मिले असीं इस तरह होण नहीं देवांगे। हर सवाल का जवाब डिटेल देवांगे और बड़े सीनियर ने बिल्कुल सीनियर ने विपक्ष के सारे जिहड़े बैठे ने ते मैनूं उम्मीद है कि अपना इस हाउस नूं एक नमूने का हाउस पूरे कंट्री के विच जिहदी चर्चा होवे कि हाँ एक हाउस चलता है जिहड़ा जिथे सारा मौका मिलता है। और आने वाले समय दे विच कोशिश करांगे कि ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਬੋਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ना ही मोबाइल से वीडियो बनाने प्रिविलेज का जो कोई केस बनूगा। सो ये लोगों की सभा है, ये लोगों द्वारा चुनी हुई है, इस करके लोगों को पता लगना चाहिए कि सारे नुमाइंदे की बोल रहे हैं, सारे नुमाइंदे नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे। ये लोगों का जो प्रैशर होगा कि तुम क्यों नहीं बोले तो स्पीकर साहब सारे बोलने का चाह होगा। जिस तरह मैं लोकसभा रहा 0 आवर के कई बार जो 2-2 घंटे चलता 0 आवर तो सारे बोलते हैं और अपने अपने खेतों के जाके वीडियो दिखाते। वो ये साडा फर्ज भी है इलाकी तौर पर कि असीं जिन्हां ने चुने हैं उन्होंने वादे करके आए बहुत सारे, वो वादे इस विधान सभा के पूरे होण बकायदा रिटन तौर पर वीडियो ऑडियो जो भी चाहूगा मीडिया को भी सारा कुछ मिलूगा। सो जिन्हें भी नवे मैंबर चुन के आए हैं सारे को बहुत बहुत बधाई देना। भावें मेरी मर्जी पार्टी दे पार्टी बदल तो ऊपर उठ के स्पीकर साहब का कस्टोडियन के अंडर असीं काम करांगे और मैं एक बार फिर तुहानूं बहुत बहुत ज़्यादा बधाई देना ते नाल उम्मीद भी यही करदा कि जदों तुसीं अगवाई करोगे इस हाउस की तो इस हाउस के चर्चे पूरे देश च होणगे कि हाँ एक हाउस ऐसा है जिथे सारे मौका मिल रहा है तो बड़ा वधिया काम चल रहा है तो पंजाब के लोगों ने जिहड़ियां आपां उम्मीदां कीतियां सारे वो पूरियां भी हो रही हैं तो दोबारा पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की राह से तुहाडी अगवाई विच असीं चलांगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कांग्रेस पार्टी वालों कोई मानव मैंबर होना बाय स्पीकर साहब मैं सब तो पहले अपनी पार्टी में मान साहब को बधाई देना। परमात्मा ने बड़ा वधिया इन्होंने मौका दिता, कारपोरेशन कामयाबी करी जो लोगों नाल पहले करके आए ने तो वासा करते जो सारे पहले जिन्हें जीत हुए हो अज थोड़ी इलेक्शन हुई है तो भी बहुत बहुत बधाई स्पीकर साहब। एक बड़े मान साहब ने कहा आम परिवार चो आम भी है फ्रीडम फाइटर करनी भी यानी रियासी के कोई आम परिवार से उठ के राष्ट्रपति तक पहुंचे उन्होंने रिश्ते चो तुम मैनू आस है उस बुलंदियों शुरू हो गए तो अपोजिशन पूरा मौका जो
बात बोलते हुए सो जैसे मैं आस करना वो सानू आखने का मौका मिल रहा है क्योंकि बड़े एक्सपीरियंस हो और पिछला रोड से बहुत अच्छा निभाया वा तो साढ़े से भी जिम्मेदारियां असली भी लोगों की आवाज नहीं पहुंचानी है जो लोगों का इस पर धक्का होता है गल होती है साड़ी ड्यूटी है थोड़ी ड्यूटी है कि सानू मौका देना असं लोगों की आवाज से पूरी तरह कर सुमान साहब सतवा साहब तुम बहुत बहुत बधाई सरदार मंत्री से जारी सब तो पहला भगवंत मान जी को बधाई सारी टीम सरकार होगा बहुत बड़ा भरोसा थोड़ी पार्टी के पंजाब लोगों ने किया सारे बाकी भी मेरे मैंबर नवी लोग आए और भी विधान सभा सारे बधाई देना बड़ी अहम जिम्मेवारी और अहम अवसर दिता गया पंजाब विधान सभा का स्पीकर बनाया गया जिस तरह को गल की गई पिछली विधान सभा के भी ओपोजिशन के विरोध बहुत वधिया ढंग से पंजाब को चुकते रहे हो हूँ भी जी जिम्मेवारी तुहानू मिली आ बहुत वधिया ढंग से निरपक्ष होकर तुम जिम्मेवारी निभाओगे सारे सदन के जो मैंबर है चाहे वो दूसरी पार्टियां ओपोजिशन ने उन्होंने पूरा मौका दिता जाऊगा ताकि जो पंजाब के जोड़े मुद्दे ने पंजाब के मसले ने उस ही ढंग से चके जान क्योंकि सरकार जिम्मेवारी आ पंजाब के लोगों को सही प्रशासन देने की जो भी उन्होंने वादे किए पूरे करने लेकिन जितने भी सरकार अगे काम करूगी उसके शलाघा करा लेकिन जितने भी सरकार की कमी होगी तो उससे अभी पूरा विरोध भी करा क्योंकि ओपोजिशन जो मैं पिछली बार पंजाब विधान सभा पहुंचे मेरे दोस्तों के नाल सारे विरोधी को बड़ा बधाई होता तो विरोध का जो वो इंसान होकर लेके चलता थोड़ी कमियां पता लग जाती इसलिए हैवी डिबेट इतनी होती रहूगी जिन्हें किसी पक्षपात हो मैं आप करना कि तुम इस सदन को आओगे सारे मौका दोगे इसे गल रखने का नवे मैंबर ने जोड़े क्योंकि नवे मैंबरों को जरूर बहुत बहुत मौका मिलना चाहिए सानू भी अपने इलाके में अपनी गल रख सकते मैं थोड़ा फिर बधाई देना मौके से परमात्मा थोड़ा चढ़ती कला भी रखे तो दुनिया देखिएगा सारे धन्यवाद सारे लग बधाई धन्यवाद श्रीमान निशंकर पाल जी श्री अश्विनी शर्मा जी सब तो पहला तो मान साहब को उन्होंने पूरी टीम को मैं भारतीय जनता पार्टी को शुभकामना देना स्पीकर साहब आपकी चोन आज सर्वसम्मति के नाल आप स्पीकर के पद के विराजित हुए हो तो भी बहुत बहुत मुबारक और ये पद जो स्पीकर का एक निष्पक्ष पद है जिसे विपक्ष की नजर और सत्ता पक्ष को चाहे घट आई हो पर विपक्ष की आवाज थोड़े नेतृत्व से बुलंद रहे और विपक्ष ने भी वही गल्लां कही है पंजाबियों को पंजाब के लोगों के हितों की और सरकार मान साहब को जिसे शुभकामना ने उत्ते असं ये भी उम्मीद करते हैं कि सरकार ने पंजाब की जनता के नाल जिहड़े वादे किए हैं उन्होंने पूरा करने के अंदर सरकार अपना ध्यान जो पूरा लगाएगी और इस मौके के उत्ते मैं आप जी को और नवी बनी सरकार को और मान साहब को पार्टी वालों शुभकामनावां और सकारात्मक भूमिका का यकीन दिलाना कि असं हमेशा पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका जी है वो भारतीय जनता पार्टी अदा करेगी श्री निशंकर पाल जी मानयोग स्पीकर साहब धन्यवादी हाँ जिन्होंने इस पवित्र सदन के अंदर मैं बोलने का मौका दिता मैं सर्वसम्मति चुनिया जाने की बधाई देना मुबारकबाद देना उत्ते मानयोग सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब और उन्होंने समੁੱਚੀ कैबिनेट समੁੱਚੇ मैंबर साहबान को जी मुबारकबाद देना और आस करना कि तुम हमेशा अपोजिशन के साथियों का ख्याल रखोगे जड़िया समस्यावां लैके जिहड़े मुद्दों को लैके तुसीं सत्ता च आए हैं
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸਦਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ over the last many years there's been lot of bad blood in this house, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਰੋਲ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਨਲਾਈਕ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਥੋੜੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 100 ਦਿਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ 100 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ, ਡੇਢ ਦਿਨ, 117 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਜ਼ੀ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਬਣਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲੀਗਸ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤਗੜਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ। तो मैं जरूर ये बहुत एक पॉजिटिव गल है कि लाइव जिस तरह राज्य सभा से लोक सभा के टेलीविजन चलता है, पंजाब विधान सभा लाइव होना चाहिए सो दैट मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस, चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस, ओपोजिशन की परफॉर्मेंस लोगों को सामने नजर आ सके। मेरी गुजारिश मान साहब तुहाडे तो है, बाकियां तो आस उम्मीद घट सी, रवायती पार्टियां को तुसीं नवे आए। केजरीवाल साहब ने भी ये प्रॉमिस किया, तुसीं भी किया, तो मैं तुहानूं सुझा देवांगा हाउस घट तो घट साडे जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हां ने लिखी सी वो फोरफादर्स ने एनविसिस किया सी कि घट तो घट हाउस 100 तो 125 दिन चलना चाहिए, जिस तरह हिंदुस्तान की पार्लियामेंट चलती। पहले इनिशियल हाउसेस साडे 3-4 इस तरह ही चलते हैं, फिर जिस तरह तुहानूं पता रवायती पार्टियां ओपोजिशन का सामना नहीं करना चाहती, बहुत कुछ उन्होंने को लुकाउण नूं हुंदा, तो तुहाडे कोल लुकाउण नूं घट, तो किरपा करके पूरा चलाओ सो दैट तुहाडे जिन्हें हुण कैबिनेट भी बनी है भी किसी को अजे तक तजर्बा नहीं, इन्हों तजर्बा तां होएगा जो पढ़न का मौका मिलेगा, रिसर्च कर सकेंगे। असीं भी इत्थे रहे 4 बार, मैं पहले रहा मिनिस्टर भी रहे हैं, 4 मुख्यमंत्री हैं ना, असीं भी कभी कोई पढ़ के नहीं सी आए क्योंकि सामने किसी का जवाब भी कभी नहीं सी दिता मखाउण किया ना, कभी एक दिन ऑपरचुनिटी च गुजर जाना, एक दिन चीफ मिनिस्टर ने अपना जवाब दे देना, एक दिन मिनिस्टर को मौका मिलना, हासे मजाक जी हो जाना। सही बहने दे जिहड़ा रोल है एज समझो कानून बनाने वाला, असीं तो बस जिन्हें एमएलए तो साडा तो काम बस भोग ते ब्याह ते शादियां ते जिहड़ा असल काम साडा वो दैट इज द होल पर्पस इज डिफीटेड। मैं बेनती करांगा 125 दिन इत्थे काम चले है, हर एमएलए को अपनी गल करने का मौका मिले, हर एरिया को रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिले।
ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਲੱਭੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਣਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PIL ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ MLAs ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2-2, 2.5, 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ 100 ਸਾਲਾ 99 ਸਾਲਾ ਪਟਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ
ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਤੋਂ ਨਿਮਾਣੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ? ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਝੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ 15 ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਆਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਐਜ ਸਪੀਕਰ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸੀ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਓਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਜ ਏ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੀ ਬੇਕਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਡਿਸਿਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਵਰਲਡ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਆਬ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਆਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। डॉक्टर इंद्रवीर सिंह मेजर साहब। स्पीकर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई होवे, आप अनअपोज चले गए हो। मैं पहली टाइम मैंबर बनया इस ऑगस्ट हाउस का, कदे पहला इतने मौका नहीं मिला, उत्ते गैलरी से बैठने का कदे मौका नहीं मिला, वीडियो वीडियो देख लीजिए चीज़ें, बाकी जो वीर दसदे सी गल्लां मैंबर दसदे सी वो सुन लीजिए सीगियां। बड़ा चंगा लगा इत्थे बह के तुहाडे सारे बड़े बड़े पुराने पार्लीमेंटेरियन बैठे ने, इत्थे इस हाउस के पुराने मैंबर बैठे ने, तुहाडे बह के अज बड़ा मान महसूस करदा मैं फर्स्ट टाइमर, और शायद मैं सारे फर्स्ट टाइमर वास्ते बोल रहा जो पहली बार इलैक्ट हुए हैं। सो साडे मिनिस्टर भी कई है जो वीर ने जो पहली बारी आए हैं इत्थे, तो मैं तुहानूं भी बेनती करांगा कि जिहड़े मेरे अगे पहली बार इलैक्ट हुए हैं उन्होंने मौका जरूर दिता जाए कि असीं अपनी गल कह सकीए। तो बाकी साडे विच ये गल्लां हैगियां ने कि हाउस जिहड़ा बहुत थोड़े टाइम में चलता है, सो ये डेफिनेटली लंबे टाइम में चलना चाहिए, हर एक इशू थ्रेड डिस्कस होना चाहिए। दूजी गल है जिहड़ा फतवा दिता है पंजाब के लोगों ने, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी वास्ते नहीं है, सारे वास्ते है, कांग्रेस वास्ते या अकालियां वास्ते, सारे वास्ते है। सारे मंथन करना, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਧੇਗੀ, ਫੁੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਧੇਗਾ, ਫੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਪਛੜ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 16 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਹੰਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ। मानयोग स्पीकर साहब, सब तो पहले तो मैं तुहानू बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। जदों तुसीं विरोधी धिर दे बेंचेस ते बैठदे सी उदों भी असीं तुहानू साहब ही कहंदे सी, संधवा साहब, ते अज तुसीं साडे स्पीकर साहब हो गए हो ते बहुत खुशी की गल है। वाहिगुरू दा शुकराना करना है। और स्पीकर साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਅਮਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਮਾਨੂ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ उन्होंने जो लोकपक्षी मुद्दे चके ने वो वाकई अज वो लोकपक्षी मुद्दों से चढ़ के अज जो बहुत बहुमत के रिकॉर्ड तोड़ इतिहासक जित जो आम आदमी पार्टी को जो अज मिली है वो मैं इन्होंने योद्धा को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहना। क्योंकि उदों किसी ने सोचा नहीं सी कि 20 तो 92 कदों हो जाएंगे। असं उदों उधर बैठे होंगे सी,
ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 4 MP ਜਿੱਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਚਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭੀਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਨਾਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ MLA ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਿਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ 5 ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁਰੀ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਂਗ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇੰਡ ਗਾਈਡਨੈਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਆਪਾਂ ਸੌਂਸਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਮੁੱਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਨਾ ਚੋਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆ ਗੈਸਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਗਰਿਮਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੂਗੀ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਉਹ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਬੀਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀਗਣ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਨਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਲੋਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A1 ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਬੋਲਾ ਸਪੀਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਔਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ MLA ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ MLA ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਹਰ MLA ਨੂੰ 10-10, 15-15, 20-20 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ
ਕਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦਰਜੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਐਰਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਝਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਦਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਮਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਕਬੂਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਲਵਾਂ ਥੋੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, जिन मानस से देव किए कर न लागी पवार। मैं परम पिता परमात्मा वाहिगुरू का शुकराना अदा करता हूं जिन्हों की अपार कृपा सदका मैनू इस सदन की सेवा करने का मौका मिला। मैं इस मुकद्दस सदन के नेता मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ शुक्रगुजारी नाल स्वीकार करदे मैं इस सदन के समूह मैंबर साहबान विश्वास दिलाना कि मैं स्थापित परंपरावां अते नियमां तहत आप सब दीआं उम्मीदां दे खरा उतरन दी हर संभव कोशिश करूं। इस दे नाल ही मैं धन्नवादी हां आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੂ ਕੱਢਾ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਨਈਜ਼ੀ ਲਾਈਜ਼ ਦ ਹੈਡ ਦੈਟ ਹੀਅਰ ਦ ਕਰਾਊਨ। ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸੌਣ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਸ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਬੇਟ ਅਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਰ ਅਤੇ ਨਿਰੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਦਨ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਤਾ ਤੇ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਆਚਰਣ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
इस दे नाल ही मैं इस सदन के नौजवान प्रतिनिधियों का ध्यान दुनिया के मशहूर साहित्यकार मिस्टर जॉर्ज बर्नार्ड शाह के कथन ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ कि a life spent making mistakes is not only more honorable but more useful than a life spent doing nothing. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ। मैं प्रेस के सत्कारयोग नुमाइंदियों को भी अपील करांगा कि वो सदन की कार्रवाई को पूरी जिम्मेवारी पहला भी निभाते रहे हैं, अगे भी पूरी जिम्मेवारी से निरपक्षता लोगों तक पहुंचाएंगे। उसारू सोच को अगे रखते हुए चंगिया डिबेट के डिस्कशन को नियमों तहत प्रमुखता छापणगे ताकि लोगों को भी पता लग सके कि सदन में किस मुद्दे ते किहो जी बहस हो रही है। स्कूलों कालजों में पढ़ते पंजाब के बच्चों को भी मैं प्रेस के राही संदेश देना चाहता हाँ कि वह भी अपने सिलेबस तो बाहर जाके विधान सभा दियां डिबेट पढ़िया कर, सदन की कार्रवाई देखा कर, राजपाल दी प्रक्रियाओं में हिस्सा बन, क्योंकि साडे तो बाद साडियां आउण वालियां पीढ़ियां ने ही पंजाब को होर तरक्कियां पर लैके जाना। एक नरोए समाज की सिरजना करनी है, एक तंदुरुस्त एक रंगले पंजाब की सिरजना करनी है। मेरी कोशिश होगी कि मेरे तो पहला इस पदवी के विराजमान रही शख्सियत सरदार कपूर सिंह वर्गिया शख्सियत वालों स्थापित उच्च विधानिक रवायत कदर कीमतों न सिर्फ कायम रखा जाए सगों होर पक्या किया। मैं इस संविधानिक पदवी की जिम्मेवारी अहदे की तरह नहीं सगों एक पवित्र फर्ज की तरह निभाने की कोशिश करा। सत्कारयोग मुख्यमंत्री जी और होर लीडर साहबान जिन्होंने मैनू बधाई देते समय जो कुछ कहा है मैं उन्होंने खरा उतरने की कोशिश भी करा। और मैं अपने वालों थोड़ा शुक्रगुजार नहीं है, हाउस का शुक्रगुजार नहीं है, क्योंकि मालवे सदन की बतौर सभापति की सेवा जी बख्शी है वो पहली बारी हुई है, उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा शुक्रिया। बाकी सदन की कार्रवाई में बेहतर तरीके चलाने लीडर ऑफ हाउस जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन आउणगे उन्होंने सारे के सुझावों का मैं हमेशा भी करता रहा। सच्चे पातशाह की अरदास है कि वो मैनू शहीद आजम सरदार भगत सिंह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के आदर्शों से चलते हुए इस मान वाले अहदे दी जिम्मेवारियां निभाने सम्मत कर। अंत में मैं सदन के नेता मुख्यमंत्री मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, साडी पार्टी के नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, समूह मैंबर साहबान और मीडिया के नुमाइंदियों का अपने दिल दी गहराइयों तो धन्यवाद करता हाँ और आस रखता हाँ कि असी सारे इस पवित्र सदन की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को समझते हुए अपने अपने फर्जा बखूबी निभावांगा। और मैं आज तो ऐलान करता कि हुण इह स्पीकर तुहाडे सारिआं दा और मैं आप सब तो पूर्ण मिलवर्तन के सहयोग की आस रखता हाँ। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हुण मैं सारे मानयोग मैंबर साहबान को बेनती करता हाँ कि अज 2 बजे बाद दोपहर मानयोग राजपाल जी का भाषण है, जिसलिए असीं मुड़ 1:50 एकत्र होवांगे। पर सदन की रेगुलर बैठक कल मिति 22/3/2022 को 10 बजे सवेर तक स्थगित होंदी है। मैं मुड़ दोहराउंदा हाँ कि असीं सारिआं नूं मानयोग राजपाल जी के भाषण लिए इस सदन में अज ही बाद दोपहर 1:50 मुड़ एकत्र होना है। धन्यवाद।
श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करना कि सरदार अवतार सिंह संधवा जो कि पंजाब विधान सभा के मैंबर हैं ते इस समय सदन के विच हाजिर हैं, उन्होंने विधान सभा के स्पीकर चुने। स्पीकर साहब, मैं इस प्रस्ताव की प्रौढ़ता करता हूं। पेश किया गया कि सरदार अवतार सिंह संधवा जो कि पंजाब विधानसभा के मेंबर हैं, इस समय सदन में मौजूद हैं, उनके विधानसभा के स्पीकर चुने गए। कोई बहुत प्रस्ताव है? नहीं, क्योंकि इसे माननीय मेंबर द्वारा कोई बहुत प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। मैं सरदार अवतार सिंह संधवा एमएलए विधानसभा के स्पीकर हूँ, सर्वसम्मति नाम चुने जाने का ऐलान कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विनती करता हूँ कि वो सरदार अवतार सिंह संधवा माननीय स्पीकर साहिबान उन्होंने चेयर पे शोभित करके सकता है। सारा करना ना माननीय स्पीकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी है कि देश की प्रणाली के एक आम घर चों चुने हुए विधान सभा के मैंबर तो स्पीकर ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੋਗੇ, सवाल रखने का मौका दूंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी विरोधी धिर ना हो, पक्ष ना हो, अपरेशन ना हो, डेमोक्रेसी जी कंप्लीट नहीं होती। सो जिन्हें भी मेरे साथी विधानसभा अपरेशन वालों बैठे ने, मैं उम्मीद है कि तुम उन्होंने ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ टाइम दोगे, क्योंकि दोस्त वही होता असली जो अपनी कमियां करता है। तो मैं बधाई दिता इस गल की कि
मैं इन्होंने बिहाफ से वादा करता कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब ना मिले असी इस तरह होने नहीं देवांगे। हर सवाल का जवाब डिटेल देवांगे और बड़े सीनियर ने बिल्कुल सीनियर ने विपक्ष के सारे ਜਿਹੜੇ बैठे ने ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ है कि अपना इस हाउस ਨੂੰ एक नमूने का हाउस पूरे कंट्री के विच जिहदी चर्चा हो गई कि हाँ एक हाउस चलता है जिहड़ा जिथे सारा मौका मिलता है और आने वाले समय के विच कोशिश करांगे कि ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਬੋਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ 0 ਆਵਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਟਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੂਗਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ जिन्ने भी नवे मैंबर चुन के आए हैं मैं सारे बहुत बहुत बधाई देना भावें मेरी बच्ची पार्टी ने पार्टी पद्धति तो ऊपर उठ के स्पीकर साहब का कस्टोडियन के अंदर अस काम करांगे और मैं एक बार फिर तो बहुत बहुत ज्यादा बधाई देना ते नाल उम्मीद भी यही करदा कि जदों तुसीं अगवाई करोगे इस हाउस की तां इस हाउस के चर्चे पूरे देश च होणगे कि हाँ एक हाउस ऐसा है जिथे सारे मौका मिल रहा है तो बड़ा वधिया काम चल रहा है तो पंजाब के लोगों ने जिहड़ियां आपां उम्मीदां कीतियां सारे वो पूरियां भी हो रही हैं तो दोबारा पंजाब को अगला पंजाब बनाने की राह से तुहाडी अगवाई विच असीं चलांगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कांग्रेस पार्टी वालों कोई माननीय मैंबर होना स्पीकर साहब मैं सब तो पहले तो अपनी पार्टी में मान साहब को बधाई देना। परमात्मा ने बड़ा वधिया इन्होंने मौका दिता, कारपोरेट कामयाबी करी। जो लोगों पहले करके आए ने वो वारसा करते आज थोड़ी इलेक्शन हुई है तो भी बहुत बहुत बधाई स्पीकर साहब। एक बड़े मान साहब ने आखिया आम परिवार चो आम भी है फ्रीडम फाइटर करनी भी यानी रियासी के कोई आम परिवार चो उठ के राष्ट्रपति तक पहुंचे तुम उन्होंने रिश्ते चो तुम मैनू आस है उस बुलंदियों शुरू हो गए तो अपोजिशन पूरा मौका दोगे इतने गल्लां करो तुहाडे सिर जिम्मेवारी बड़ी 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 तो मैनू आस है तुम जिम्मेवारी बड़े वधिया तरीके नाल निभाओगे। असीं उधर बैठन दसां तुसीं इधर बैठन दसो तो जिहड़े नारे तुसीं उदों लाउंदे रहे दिमाग मेरे दिल च कदे भी
ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੁਭਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सरदार मनप्रीत सिंह यारी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੋ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੈਵੀ ਡਿਬੇਟ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ। श्रीमान निखिल पाल जी, श्री अश्विनी शर्मा जी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਵਿਰਾਜਿਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਪਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਔਰ ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਆਈ ਹੋ, ਪਰ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰਤਵ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ ਔਰ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਔਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪॉजिटिव विपक्ष की भूमिका जी है वो भारतीय जनता पार्टी अदा करेगी। श्री निखिल पाल जी। मानयोग स्पीकर साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। सरदार सुखपाल सिंह खैरा। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ।
यही कामना अरदास है कि वाहिगुरू इस सदन सारे मैंबर को इस मत बख्शे कि आप बहुत पॉजिटिव तरीके नाल अपने सूबे के हितों वास्ते अपने सूबे दियां जिहड़ियां दरपेश मुश्किलां ने चुनौतियां ने उन्होंने आप सारे रल मिल के खुशगवार माहौल में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स देयर हैज बीन लॉट ऑफ बैड ब्लड इन दिस हाउस। आप उसको खत्म करना वा और असीं जिद्दां सारिआं ने, मैं सब दी गल्लां दी ताईद करदा वां, कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव रोल असं बिल्कुल जिन्नियां भी तुसीं अच्छियां गल्लां करोगे। मान साहब तुसीं मेरे कोल बहुत सत्कारयोग हो, तुहानूं भी बहुत मुबारकबाद। तुसीं बहुत एक बहुत ना सिर्फ मुख्यमंत्री बने हो लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेवारी तुहानूं सारे विश्व में बैठे पंजाबी देख रहे हैं। जिहड़ी भी तुसीं अच्छी गल करोगे असीं तुहाडे नाल, चाहे किसी पार्टी बैठे नहीं बैठे तुहाडे नाल रहांगे। और जिथे तुसीं कोई लगेगा सानूं कि हाँ काम गलत हो रहा है, असीं अपनी गल जरूर कहांगे। और मैनूं उम्मीद है कि अनलाइक अदर पीपल तुसीं उस गल नूं वड्डे विशाल हिरदे दे नाल उसनूं स्वीकार करो। एक गल तो इन्होंने मान साहब ने बहुत अच्छी पहले कर दी है कि असं लाइव करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन की कह रहा है। एक स्पीकर साहब तुहाडे जरिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब कहना चाहना कि पिछले सदन में ना बहुत रिप्रेजेंटेटिव तुहाडे ऑफिस में ने ओपोजिशन वालों कि सदन की कार्रवाई थोड़ी वधाई जाए। वैसे तो 100 दिन मंगते चलो 100 दिन नहीं कह सकते, पर यह भी जो सदन सिर्फ एक आधा दिन 1.5 दिन 117 मैंबर्स ने सबने अपने अपने इलाकों की गल करनी है, यदा टाइम जरूर वधाया जाए। असी बिल्कुल फर्जी वॉकआउट नहीं करांगे, असी कोई गल गलत नहीं करांगे, असी तुहाडे इत्थे पार्टिसिपेट करांगे, सिर्फ बनदा समा ते मान सत्कार जिहड़ा सानूं तुसीं दिंदे हो। दैट्स ऑल। एक बार फिर मैं सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ अपने जिन्ने कुछ सारे बोल नहीं सके, बहुत सारे बोलना चाहते होंगे इधरों उधरों, सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा। सारों को पहले तो सानू सब बहुत बहुत तुहानूं मुबारक। एंड मैं समझना बड़े पॉजिटिव नोट से हाउस की शुरुआत हुई, यूनैनिमस तुहाडी इलैक्शन होई। दैट मीनस कि पंजाब ये चाहता है कि सुचजे ढंग के नाल गवर्नमेंट भी चले तो सुचजे ढंग के नाल इसकी ओपोजिशन भी जिथे कितने लोड़ है लोगों के मुद्दों से उत्थे होनी। अपने छोटे वीर नूं भगवंत सिंह मान जी नूं, सारी उन्होंने नवी कैबिनेट को, उन्होंने सारे ही इलैक्टेड सारे हाउस के MLAs नूं मेरी दिली मुबारकबाद है। बहुत लंबा अरसा मान साहब ने मैं दोनों ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से काम करने का सानूं मौका मिले। जिक्र भी किया मान साहब ने, कई बार लाइव वीडियो भी बनाने पे अपनी गल रखने वास्ते, प्रचलित भी हुए, दोनों पासे रगड़ा भी मिले, मसा ही कदे बचाव होया। तो मैं जरूर ये बहुत एक पॉजिटिव गल है कि लाइव जिस तरह राज्यसभा से लोक सभा के टेलीविजन चलता है, पंजाब विधानसभा लाइव होना चाहिए सो दैट मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस, चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस, ओपोजिशन की परफॉर्मेंस लोगों को सामने नजर आ सके। मेरी गुजारिश मान साहब तुहाडे तो है, बाकियों तो आस उम्मीद कर सी रवायती पार्टियां को तुसीं नवे आए। केजरीवाल साहब ने भी ये प्रॉमिस किया, तुसीं भी किया, तो मैं तुहानूं सुझा देवांगा हाउस घट्टो घट साडे जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हां ने लिखी सी वो फोरफादर्स ने एनविसिस किया सी कि घट तो घट हाउस 100 तो 125 दिन चलना चाहिए, जिस तरह हिंदुस्तान की पार्लियामेंट चलती। पहले इनिशियल हाउसेस साढ़े 3-4 इस तरह ही चलते हैं, फिर जिस तरह तुहानूं पता रवायती पार्टियां ओपोजिशन का सामना नहीं करना चाहती, बहुत कुछ उन्होंने को लुकाउण नूं हुंदा, तो तुहाडे कोल लुकाउण नूं घट, तो कृपा करके पूरा चलाओ सो दैट तुहाडे जिन्हें हुण कैबिनेट भी बनी है भी किसी को अजे तक तजर्बा, इन्हों तजर्बा तां होएगा जब पढ़न का मौका मिलेगा, रिसर्च कर सकेंगे। असीं भी इत्थे रहे 4 बार, मैं पहले रहा मिनिस्टर भी रहे हैं, 4 मुख्यमंत्री हैं ना, असीं भी कभी को पढ़ के नहीं सी आए क्योंकि सामने किसी का जवाब भी कभी नहीं सी दिता मखाउण किया ना, कभी एक दिन औपचरी च गुजर जाना, एक दिन चीफ मिनिस्टर ने अपना जवाब दे देना, एक दिन मिनिस्टर को कोई मौका मिलना, हासे मजाक ही हो जाना। सही पहले तो जिहड़ा रोल है एज समझो कानून बनाने वाला, असीं तो बस जिन्हें MLA तो साडा तो काम बस भोग दे ब्याह ते शादियां ते जिहड़ा असल काम साडा वो दैट इज द होल पर्पस इज डिफीटेड। मैं बेनती करांगा 125 दिन इत्थे काम चले है, हर MLA नूं अपनी गल करने का मौका मिले, हर एरिया नूं रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिले, तुसीं खुल के अपनी गल रखो। सो असीं बकायदा तुहाडी जिथे मदद की लोड़ है उत्थे मदद भी करांगे। बहुत सारे मुद्दे हुण आने ने अपने सामने, पंजाब के पानियां का मुद्दा, कई मुद्दे ने जिहड़े सानूं सारिआं नूं इकट्ठे होकर लड़ना पैना, बिजली के बहुत सारिया चीज़ां तुहाडे सामने आनियां। सो इहदे विच जिथे मैं संधवा साहब बिल्कुल ठीक है कि स्पीकर जिहड़ा ऑनरेबल स्पीकर की पोस्ट होती वो
ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। तो कृपा करके मेरे वालों ਤੁਹਾਨੂੰ भी बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि नामी परिवार, कोई छोटा परिवार नहीं, सब मनसिक मान जी राष्ट्रपति तक पहुंचे तो इन्हों का परिवार है नामी परिवार है, साडी पार्टी नाल ही लिंक ने पुराने, तो सानू इस गल की आस भी है कि साडे नाल थोड़ा मोटा जिहा जिथे रिश्तेदारी लंबी हो उहदे वल ध्यान विशेष से जरूर करना। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਣਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਈ। तो मैं मुबारक देना चाहता सारे, कृपा करके इकट्ठे होकर चलिए, पंजाब की बेहतरी वास्ते चलिए। इन्ना ही कहता हुआ स्पीकर साहब तुहानू बहुत बहुत मुबारक, साडे छोटे वीर साहब भगवंत सिंह मान नूं, नवी कैबिनेट के साडे नौजवान नवीना नूं, इन्हों भी तो MLA साहबान नूं ते एक परिवार वजों चल सके, इन्ना ही कहता हुआ मैं दादा नूं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत श्री अमन अरोड़ा जी। स्पीकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी, और नाल ही दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PIL ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ MLAs ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2-2, 2.5, 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ 100 ਸਾਲਾ 99 ਸਾਲਾ ਪਟਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਤੋਂ ਨਿਮਾਣੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ?
ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ 15 ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਆਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਟੀਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਓਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਜ ਏ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਬੜੀ ਬੇਕਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਡਿਸਿਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਿਨ ਹੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਵਰਲਡ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਆਬ ਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਆਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੇ।
ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ। स्पीकर साहब आपको बहुत बहुत बधाई होवे, आप अनअपोज चले गए हो। मैं पहली टाइम मैंबर बनया हाँ इस ऑगस्ट हाउस का, कदे पहला इतने मौका नहीं मिलया, उत्ते गैलरी से बैठने का कदे मौका नहीं मिलया। वीडियो वीडियो देख लीजिया सीधियां, बाकी जो वीर दसदे सी गल्लां मैंबर दसदे सी वो सुन लीजिया सीधियां। बड़ा चंगा लगा इतने बह के तुहाडे सारे बड़े बड़े पुराने पार्लीमेंटेरियन बैठे ने, इतने इस हाउस के पुराने मैंबर बैठे ने, थोड़े बह के बड़ा मान महसूस करता मैं फर्स्ट टाइमर। और शायद मैं सारे फर्स्ट टाइमर वास्ते बोल रहा जो पहली बार इलैक्ट हुए हैं। सो साढ़े मिनिस्टर भी कई है मेरे वीर ने जोड़े पहली बारी आए हैं इतने। सो मैं तुहानू भी बेनती करांगा कि जोड़े मेरे लगे पहली बार इलैक्ट हुए हैं उन्होंने मौका जरूर दिता जाए कि असं अपनी गल कह सकीए। तो बाकी साथ में ये गल्लां हैगियां ने कि हाउस जरा बहुत थोड़े टाइम में चलता है। सो ये डेफिनेटली लंबे टाइम में चलना चाहिए, हर एक इशू थ्रेड पे डिस्कस होना चाहिए। दूजी गल है जरा फतवा दिता है पंजाब के लोगों ने, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी वास्ते नहीं है, सारे वास्ते है, कांग्रेस वास्ते भी, अकालियां वास्ते, सारे वास्ते है। सारे मंथन करना, असी ये मंथन करना कि सानू इन्हां लोगों ने क्यों दिता है कि असी इस गल खरे उतरना है जो सानू उन्होंने फतवा दिता है। तो ऑपोजिशन ने मंथन करना है कि इन्हों के अगेंस्ट लोग इस तरह क्यों हो गए इन थोड़े टाइम के। मैनू पूरा यकीन है कि ये पंजाबियत बढ़ेगी फुलेगी, ये सारे सिलसिले के पंजाब बढ़ेगा फुलेगा, ये सब को खुशी होएगी। ये अपना निके निके आप सैल्फिश इंटरस्ट लैके ना काम करिए, पंजाब वास्ते करिए। पंजाब बड़ा पछड़ गया, नंबर 1 तो आप 16 सारे नंबर पर पहुँच गए हैं। सो ये मेरी बेनती है सारे मैंबर साहबान अगे ने। मैं भगवंत सिंह मान जी को भी बहुत बधाई देना हाँ कि उन्होंने सानू बहुत सोहना लीड किया, पंजाब में बहुत सोहना लीड किया और बड़ी बहुमत में सारी सरकार बनी है। सो थोड़ी बहुत मेहरबानी, तुसीं मैनूं मौका दिता बोलण दा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल। मानयोग स्पीकर साहब, सब तो पहले तो मैं तुहानूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। जदों तुसीं विरोधी धिर के बेंचस से बैठते सी उदों भी असीं तुहानूं साहब ही कहंदे सी, संधवा साहब, ते अज तुसीं साडे स्पीकर साहब हो गए हो ते बहुत खुशी की गल है। वाहिगुरू का शुकराना करना सर। और स्पीकर साहब मैं तुहाडे राही सब तो पहला मुबारकबाद देना चाहना जिहड़े साडे विरोधी धिर के बेंच से बैठ के तुहाडे योद्धियां ने लड़ाई लड़ी। खास तौर पर प्रोफेसर साहब बैठे ने, गुरिंदर कौर जी, मेरे छोटे वीर अमन जी बैठे ने, भैन मान के बैठे ने, होर साडे साथी बैठे ने, जिन्होंने 5 साल लगातार लड़ाई लड़के यह साबित कर दिता कि उन्होंने जो लोकपक्षी मुद्दे चके ने वो वाकया ही आज जो लोकपक्षी मुद्दों से चढ़ के आज जो बहुत बहुमत के नाल रिकॉर्ड तोड़ इतिहासक जित जो आम आदमी पार्टी नूं जो अज मिली है वो मैं इन्हां योद्धियां नूं भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहना। क्योंकि उदों किसी ने सोचा नहीं सी कि 20 तो 92 कदों हो जाएंगे। असीं उदों उधर बैठे होंदे सी, साडियां भी रौनकां इसे तरह बरकरार होंदियां सी, पर कुछ गलतियां सातों भी होईयां होणगियां, जरूर गलतियां कीतियां होणगियां, उन्हां गलतियां दा जरूर असीं ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। और ਤੁਹਾਡੇ माध्यम राही स्पीकर साहब मैं मुबारकबाद देना चाहना, ਤੁਹਾਡੇ द्वारा मुबारकबाद देना चाहना सरदार भगवंत सिंह मान जी नूं जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के नाल लड़ाई लड़ी। जदों ਤੁਹਾਡੇ 4 MP जिते उदों भी मान साहब एक सी,
ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਚਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭੀਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ MLA ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ 5 ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਂਗ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇੰਡ ਗਾਈਡਨੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਆਪਾਂ ਸੌਂਗ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਮੁੱਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
जिस तरह के मुख्य मंत्री बनने तो बाद फैसले लए है वो भी इतिहासक है। नहीं आम तौर पर रवायती चल पई सी कि जो वोटां 5-4 महीने रह जाते हैं उदों नौकरियां कढ़ियां जांदियां, उदों वड्डे फैसले ले जाते। ये पहले दिन तो जिहड़े फैसले लै रहे हैं, अज जिहनूं भी पंजाब देख रहे हैं तो आने वाले समय च आपां 5 साल की करना है, इहनूं भी पंजाब के लोगों ने देखना। स्पीकर साहब, पिछली बारी तुसीं असां सारे जिन्ने साडे मैंबर ने पहली बारी चुन के इस सदन के अंदर आए थे। मेरे याद है मैं जो पिछली बारी इत्थे आया सी उदों पहला कदे विधान सभा कित्थे है, किधर की एंट्री होंदी है, कित्थों पौड़ियां चढ़दियां, ये भी नहीं सी पता। अज भी साडे बहुत सारे मैंबर इन्ना चो है भी जिन्हां ने कदे आ गैस्ट गैलरी दे विच भी बैठ के सदन नहीं देखा, पहली बार जब इत्थे आए। सो असीं बड़े सीनियर मैंबर अज भी सदन के अंदर मौजूद है, पहले इधर कुर्सियां ते बैठते रहे, चंगी गल करते सी। बाजवा साहब बैठे है, हमेशा सानू भी एप्रीशिएट करते सी, बड़ा सीखण नूं भी मिलिया। पर क्योंकि पिछली बार असीं भी पहली बार आए सी, सुनते सी भी इस हाउस की बड़ी मर्यादा हैगी, बड़ी गरिमा हैगी। पर असीं जिवें बिलासपुर साहब ने कहा, पिछली बार इत्थे गाली गलोच भी होंदे देखिया, इत्थे निजी टिप्पणियां भी कीतियां जांदियां सी, इतों तक कि इत्थे विचाले आ जाते सी, गाली गलोच एक दूजे नूं फड़ के ले जाना पैंदा पिछे नूं भी ना भाई लड़ना नहीं। मार्शल भी बुलाए जाते रहे। तो मेरी देखो असीं तां दूजी बार इत्थे कई इदां दे मैंबर आ जिहड़े चौथी पंजवीं बार जित के आए ने। सो जिन्ने इत्थे मैंबर आए ने ना इन्हां ने इत्थे सदा रहना, ना असीं रहना, ये हाउस ने इत्थे चलदे ही रहना। पर जिहड़े अज पहली बार आए ने, साडे नालों ज्यादा जिहड़े तुसीं सीनियर मैंबर ने, इन्हां ने थोड़े तो इत्थों सिੱਖ के जाना भी किस तरह आने वाले समय जिहड़ियां ये हाउस की मर्यादा रहूगी, ये हाउस की गरिमा रहूगी। सो मेरी सारे साडे सत्कारयोग साथियों नूं यही बेनती है कि आपां सुचज्जे ढंग नाल, क्योंकि देखो तुसीं ओपोजिशन दे विचों ये तां होना नहीं, तुहानूं किसी गल ते विरोध भी करना पैना, तुसीं अपना विरोध भी रजिस्टर करवाउणा, पर आपां सुचज्जे ढंग नाल इस बार ये हाउस नूं चलाइए ताकि जिवें मुख्य मंत्री साहब ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक एग्जाम्पल जिहड़ी है सैट होवे। इहदे नाल नाल साडीआं आउण वालीआं जिहड़ियां इत्थे जनरेशन जिन्हां ने बैठना वो भी ताकि साडे जिहड़े जिद्दां दा असीं एग्जाम्पल सैट करांगे तो सेध लैके आउण वाले समय भी इस हाउस को चला सकन। सो मैं अखीर ते स्पीकर साहब तुहानूं दुबारा मुबारकबाद दिंदा, भगवंत सिंह मान जी नूं जिन्हां ते लोकां ने बहुत बड़ा विश्वास जताया, उन्हां नूं मुबारकबाद दिंदा ते परमात्मा अगे अरदास करदा कि जिन्ने साडे सत्ता धिर दे मैंबर ने ते जिन्ने भी ओपोजिशन दे ने, परमात्मा सारिआं ते मेहर प्रयास रखे ते समत बख्शे कि ईमानदारी नाल पंजाब दे लोकां दी 3 करोड़ आबादी दी सेवा कर सकन। शुक्रिया मंत्री जी। बीबा इंद्रजीत कौर मान जी। मानयोग स्पीकर साहब, सब तो पहला तुहानूं बहुत बहुत मुबारक जी अज की इस सर्वसम्मति नाल चोण लई। बहुत बहुत मानयोग साडे सीएम साहब उन्होंने मुबारक, बहुत मुबारक नवे चुने हुए मंत्रीगण जी, नवे चुने हुए सारे ओपोजिशन के आम आदमी पार्टी के विधायक साहबानां नूं अज ये इतिहासक मौका जिहड़ा मिलिआ जी सानूं। रवायती पार्टियां ने जिन्हां लोकां को छड्डण समझ के रोल के रखा हुआ सी जी, अज आम आदमी पार्टी ने मान सम्मान दे के विधायक बना के इस पवित्र सदन के पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा कि अज ही तुसीं ये रवायत जिहड़ी आम आदमी पार्टी तोड़नी चाहती है कि हर एक नूं बराबर बोलण का मौका मिले। एक छोटी जी गुजारिश से पहली बारी सदन के विच एक 15 साला सरपंच जिहने कीती होवे सदन के विच खड़े ते उन्हां नूं बोलण का मौका मिला। चंगी शुरुआत, चंगी मेहनत और एक होर वड्डा मौका लाइव पंजाब के लोग साडे नाल भावनात्मक तौर पर जुड़े ने। असीं अपणियां भावनावां लैके उन्हां दे दर ते गए सी और उन्होंने वो साडे नाल भावनात्मक तौर पर जुड़े ने। आने वाले समय के विच पंजाब का हर बशिंदा लीडर होएगा। तुसीं देखो कि भगवंत मान साहब की सोच है
ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਸਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਨਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਲੋਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ day 1 ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ, 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਬੋਲਾ ਸਪੀਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਔਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛੱਤੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ 10-10, 15-15, 20-20 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦਰਜੇ
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਐਰਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਕੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਝਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਦਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਮਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਕਬੂਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਲਵਾਂ ਥੋੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, जिन मानस से देवते किए कर न लागी पार। मैं परम पिता परमात्मा वाहिगुरू का शुकराना अदा करता हूं जिन्हों की अपार कृपा सदका मैनू इस सदन की सेवा करने का मौका मिला। मैं इस मुकद्दस सदन के नेता मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ शुक्रगुजारी नाल स्वीकार करदिया मैं इस सदन के समूह मैंबर साहबान विश्वास दिलाना कि मैं स्थापित परंपरावां अते नियमां तहत आप सब दी उम्मीदों के खरा उतरने की हर संभव कोशिश कर। इस दे नाल ही मैं धन्नवादी हाँ आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੂ ਕੱਢਾ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ श्री अरविंद केजरीवाल जी ਅਤੇ सरदार भगवंत मान जी की करिश्माई लीडरशिप ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਕ ਮੁਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੈ
इतिहासिक तस्वीर है, उसनूं वेख के मैं कह सकता कि पंजाबियों ने इतिहास सिरजिया कि आम घरां दा संबंध मेहनती ते हर वर्ग के वर्करां नूं अपने प्रतिनिधियों वजों चुनिया, जिन्हां विच वकील ने, डॉक्टर साहबान ने, किसान ने, मजदूर ने, दुकानदार, व्यापारी ने ते नौजवान सारे वर्ग शामिल। लोगों के इस फतवे नाल साडी सारिਆਂ ਦੀ जिम्मेदारी वाधा भी है। पंजाब के लोगों ने इन्हां चोणां विच इनकलाबी फैसले किए हैं ਅਤੇ ਅਸੀਂ खुशकिस्मत हाँ जिन्हां ते लोगों ने भरोसा दिता है। इसलिए हुण साडी वारी है, अपने सारिਆਂ ਦੀ वारी है कि ਅਸੀਂ सारे अपने निजी स्वार्थां ਅਤੇ पार्टी लीहां तो उपर उठ के लोगों दीआं उम्मीदां ते खरा उतरीए। दुनिया के महान साहित्यकार शेक्सपियर का कहना है, अनइजी लाइज द हेड दैट बियर द क्राउन। अर्थात जदों जनता द्वारा किसी इंसान को अपना प्रतिनिधि बना लिया जाता है तो जनता का आराम न सो जाती है, पर प्रतिनिधि को सौण वो जी जिम्मेवारी है उस प्रतिनिधि को सौण नहीं देती, क्योंकि रातां नूं भी जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारियों का एहसास उसको बेचैन रखता है। अजिहा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अजिहा एहसास से बेचैनी होना एक सच्चे ते कर्मशील प्रतिनिधि की निशानी है। मैं विरोधी धिर दे मानयोग मैंबर साहबान का अति धन्यवादी जिन्होंने मैनू इस सदन के स्पीकर वजों निर्विरोध सर्वसम्मति नाल चुनिया। विरोधी धिर वालों मेरे प्रति प्रगटाया गया एक भरोसा मैनू होर जिम्मेवारी नाल अपने फर्ज निभाने लई प्रेरित करेगा। मैनू अजिहे भरोसे अते सहयोग की भविख विच आस भी रहेगी जो इस सदन की कार्रवाई को स्थापित परंपरावां अते नियमां अनुसार सुचारू तरीके नाल चलाया जा सके। मैनू उम्मीद है कि विरोधी धिर उच्च पार्लीमेंटरी रवायतों की शान अते मजबूती लई सदन के अंदर डिबेट अते डिस्कशन में निग्गर अते निरोए तरीके नाल भाग लवेगी। यह सदन सिर्फ कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह सदन सूबे के 3 करोड़ पंजाबियों दी भावनावां की तर्जमानी भी करता है। इसलिए मैं सत्ता धिर अते विरोधी धिर नूं बेनती करांगा कि असीं मिल के इस पवित्र सदन नूं राजनीतिक संवाद का मंच बनाते हुए होर चंगियां रवायतां कायम करिए, जिसका सुनेहा पूरी दुनिया में चल सके, ताकि दुनिया के हर कोने में बसते पंजाबी साडे ते माण कर सकें। इस सदन में काफी गिनती में अजिहे मैंबर हैं जो पहली बार चुन के आए अते ज्यादातर विधायक नौजवान वर्ग की प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं उन्होंने बेनती करता एक विधाता ते विधाता ने तुहानूं विधायक होने का मान महसूस किया है। मैं इन्हां सारे चंगे ते खुशियां भरे सियासी जीवन की कामना करता हुआ बेनती करांगा कि तुसीं भारतीय संविधान के उपबंधां दे नाल इस सदन के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस नूं ध्यान नाल पढ़ो, क्योंकि इन्हां नियमां अनुसार ही हाउस में कामकाज करना है। इस मंतव्य लई जिथे विधान सभा का स्टाफ तुहाडी सहायता लई मौजूद रहेगा, उत्थे मेरे दफ्तर अते घर के बूहे भी तुहाडे लई हर समय खुले रहेंगे। इस तो इलावा इस सदन के अंदर तुहाडा वधिया आचरण ते शिष्टाचार तुहाडी पहचान बन जाए। तुहाडे लई पुरानियां डिबेट्स भी पढ़नियां जरूरी हैं ताकि हाउस में तुहाडे वालों चंगी पेशकारी होवे। इस वास्ते अपनी सीनियर लीडरशिप को मार्गदर्शन भी लिया जा सकता है, और मान साहब वर्गे जिन्होंने कमाल कर दी देश की पार्लीमेंट के इस हाउस के लीडर ने, तो इन्होंने मार्गदर्शन भी लिया जाए। इस दे नाल ही मैं इस सदन के नौजवान प्रतिनिधियों का ध्यान दुनिया के मशहूर साहित्यकार मिस्टर जॉर्ज बर्नार्ड शाह के कथन वल दिवाना चाहता हाँ कि अ लाइफ स्पेंट मेकिंग मिस्टेक्स
is not only more honorable but more useful than a life spent doing nothing. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀਆਂ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਇੱਕ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਉੱਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਊਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਬਾਕੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੜ 1:50 ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਦਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਠਕ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 22/3/2022 ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਥਗਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1:50 ਤੇ ਮੁੜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।
सुन सकन। स्पीकर की चोन हम सदन स्पीकर की चोन करेगा। सदन के नेता प्रस्ताव श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करना कि सरदार अवतार सिंह संधवा जो कि पंजाब विधानसभा के मैंबर हैं ते इस समय सदन के हाजिर हैं, उन्होंने विधानसभा के स्पीकर चुने। स्पीकर साहब, मैं इस प्रस्ताव की प्रौढ़ता करता हूं। क्योंकि इसे माननीय मेंबर द्वारा कोई और प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है, मैं सरदार अवतार सिंह संधवा MLA विधानसभा के स्पीकर बजूं सर्वसम्मति नाल चुने जाने का ऐलान कर रहा हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विनती करता हूं कि सरदार अवतार सिंह संधवा माननीय स्पीकर साहबान उन्होंने चेयर पे शोभित करके सारा करना ना। माननीय स्पीकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी है कि देश की प्रणाली के एक आम घरां चों चुने हुए विधानसभा के मैंबर तो स्पीकर ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਾਊਸ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੋਗੇ, सवाल रखने का मौका दूंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी विरोधी धिर ना हो, पक्ष ना हो, ऑपोजिशन ना हो, डेमोक्रेसी जी कंप्लीट नहीं होती। सो जिन्हें भी मेरे साथी विधानसभा ऑपोजिशन वालों बैठे ने
उम्मीद है कि तुसीं उन्हां नूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ टाइम ਦਿਓਗੇ क्योंकि दोस्त वही होंदा सी जिहड़ा अपणियां कमियां दसदा है। सो तुहानूं मैं बधाई दिंदा इस गल दी कि तुसीं दूजी बार विधान सभा के मैंबर चुने गए हो और बड़े बहुमत नाल चुने गए हो। ते जिन्ने भी सत्ताधारी पक्ष दे विच बैठे सारे MLA साहबान, मिनिस्टर साहबान, असी मैं इन्हों के बिहाफ से वादा करता कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब ना मिले असी इस तरह होने नहीं देवांगे। हर सवाल का जवाब डिटेल देवांगे और बड़े सीनियर ने बिल्कुल सीनियर ने विपक्ष के सारे जेडे बैठे ने मैंने उम्मीद है कि अपना इस हाउस को एक नमूने का हाउस पूरे कंट्री के जिसकी चर्चा हो गई कि हाँ एक हाउस चलता है जिसका सारा मौका मिलता है और आने वाले समय के कोशिश करांगे कि उधर थोड़ा टाइम लग जाता है उस चीज कि इनू लाइव किया जाए ताकि तुसीं जिथों चुन के आए हो तुसीं अपने वोटरां नूं तुसीं अपने उन्हां दे नुमाइंदे होने के नाते उन्हां नूं दस सको कि असीं तुहाडे लिए आ बोले जिस तरह लोक सभा दे विच राज सभा दे विच वीडियो मिलदियां ने। सो हुण मेरे ख्याल च किसी ने मोबाइल से वीडियो बनानी होगी ते ना ही मोबाइल से वीडियो बनाने के प्रिविलेज का जिहड़ा कोई केस बनूगा। सो ये लोगों की सभा है, ये लोगों द्वारा चुनी हुई है, इस करके लोगों को पता लगना चाहिए है कि सारे नुमाइंदे की बोल रहे हैं, सारे नुमाइंदे नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे। ये लोगों का जो प्रेशर होगा कि तुसीं क्यों नहीं बोले, तो स्पीकर साहब सारे को बोलने का चाह होगा। जिस तरह मैं लोकसभा में रहा 0 आवर के कई बार जो 2-2 घंटे चलता 0 आवर तो सारे बोले ने और अपने अपने क्षेत्रों के जाके वीडियो दिखाते। तो ये साडा फर्ज भी है इलाकी तौर पर भी असी जिन्होंने चुने हैं उन्होंने वादे करके आए बहुत सारे, वो वादे इस विधान सभा के पूरे हो बकायदा रिटन तौर पर वीडियो आडियो जो भी चाहूगा मीडिया को भी सारा कुछ मिलूगा। सो जिन्हें भी नवे मैंबर चुन के आए ने मैं सारे बहुत बहुत बधाई देना भावें मेरी बाकी पार्टी ने पार्टी बदल तो ऊपर उठ के स्पीकर साहब का कस्टोडियन के अंडर अस काम करांगे और मैं तुम्हारी देर तो बहुत बहुत ज्यादा बधाई देना ते नाल उम्मीद भी यही करना कि जो तुसीं अगवाई करोगे इस हाउस की तो इस हाउस के चर्चे पूरे देश होंगे कि हाँ एक हाउस ऐसा है जिथे सारे मौका मिल रहा है तो बड़ा वधिया काम चल रहा है तो पंजाब के लोगों ने जिहड़ियां आपां उम्मीदां कीतियां सारे वो पूरियां भी हो रही हैं तो दोबारा पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की राह से तुहाडी अगवाई विच असीं चलांगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कांग्रेस पार्टी वालों कोई माननीय मैंबर बात स्पीकर साहब मैं सब तो पहले तो अपनी पार्टी में मान साहब को बधाई देना। परमात्मा ने बड़ा वधिया इन्होंने मौका दिता, कारोबार इन्होंने कामयाबी करी। जो लोगों ने पहले करके आए ने लोग आशा करते थे जो सारे जीत हुए हो अज थोड़ी इलेक्शन हुई है तो भी बहुत बहुत बधाई स्पीकर साहब। एक बड़े मान साहब ने आखिर आम परिवार चो आम भी है फ्रीडम फाइटर करनी भी यानी रियासी के कोई आम परिवार चो उठ के राष्ट्रपति तक पहुंचे तुम उन्होंने रिश्ते चो तुम मैनू आस है उस बुलंदियों शुरू हो गए अपोजिशन पूरा मौका जो
ਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। सरदार मनप्रीत सिंह जारी। सब तो पहला भगवंत मान जी को बधाई देना, सारी टीम सरकार की गई है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा भरोसा थोड़ी पार्टी के पंजाब सरकार ने किया। सारे बस भी जिन्हें मैंबर नवी तो के आए और भी काम सभा के सारे बधाई देना बढ़िया जिम्मेवारी मौका दिता गया। पंजाब विधानसभा का स्पीकर बनाया गया। जिस गल की है पिछली विधानसभा के भी जो अपोजिशन के बहुत वधिया ढंग के पंजाब को चुकते रहे हो और भी जी जिम्मेवारी तुहानू मिली आ बहुत वधिया ढंग के निरपक्ष होकर जिम्मेवारी निभाओगे। सारे सदन के जो मैंबर है चाहे वो दूसरी पार्टियां अपोजिशन ने उन्होंने पूरा मौका दिता जाऊगा ताकि जो पंजाब के जोड़े मुद्दे ने पंजाब के मसले ने उसे ही ढंग से चके जान, क्योंकि सरकार जिम्मेवारी आ पंजाब के लोगों को सही प्रशासन देने की जो भी उन्होंने वादे किए पूरे करने, लेकिन जितने भी सरकार अगे काम करूगी उससे शलाघा करेंगे, लेकिन जितने भी सरकार की कमी होगी तो उससे अभी पूरा विरोध भी करेंगे। क्योंकि ओपोजिशन जो मैं पिछली बार पंजाब विधानसभा पहुंचे मेरे दोस्तों के नाल सारे विरोधियों को बड़ा बधाई होता तो विरोध है जो वो इंसान को लेकर चलता थोड़ी कमियां पता लग जाती, इसलिए हैवी डिबेट इतनी होती रहूगी तो बिना किसी पक्षपात हो मैं आस करता कि इस कदम को सारे मौका दोगे तो गल करना नवे मैंबर ने जोड़े, क्योंकि नवे मैंबर को जरूर बहुत मौका मिलना चाहिए ताकि भी अपने इलाके में अपनी गल रख सकते। मैं थोड़ा फिर बधाई देना मौके से परमात्मा थोड़ा चढ़ती कला भी रखे तो देखिएगा पाँच साल थोड़ा सारे धन्यवाद सारे तक बधाई धन्यवाद। श्रीमान निरंतर पाल जी श्री अश्विनी शर्मा जी। सब तो पहला तो मान साहब को उन्होंने पूरी टीम को मैं भारतीय जनता पार्टी को शुभकामना देना। स्पीकर साहब आपकी भी चोन आज सर्वसम्मति के नाल आप स्पीकर के पद के उत्ते विराजित हुए हो, तुहानू भी बहुत बहुत मुबारक। और ये पद जिहड़ा स्पीकर का है एक निष्पक्ष पद है जिसके उत्ते विपक्ष की नजर और सत्ता पक्ष को चाहे घट टाइम हो पर विपक्ष की आवाज थोड़े नेतृत्व से बुलंद रहे और विपक्ष ने भी वही गल्लां कही है पंजाबियों को पंजाब के लोगों के हितों की और सरकार मान साहब को जिसे शुभकामना ने उत्ते असीं ये भी उम्मीद करते हैं कि सरकार ने पंजाब की जनता के नाल जिहड़े वादे किए हैं उन्होंने पूरा करने के अंदर सरकार अपना ध्यान जिहड़ा पूरा लगाएगी। और इस मौके के उत्ते मैं आप जी को और नवी बनी सरकार को और मान साहब को पार्टी वालों शुभकामनावां और सकारात्मक भूमिका का यकीन दिलाना कि असीं हमेशा पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका जी है वो भारतीय जनता पार्टी अदा करेगी। श्री निरंतर पाल जी। मानयोग स्पीकर साहब प्रभाती हाँ जिन्होंने इस पवित्र सदन के अंदर मैंने बोलने का मौका दिता। मैं सर्वसम्मति चुनिया जाने की बधाई देना मुबारकबाद देना। उत्ते मानयोग सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब और उन्होंने समੁੱਚੀ कैबिनेट समੁੱਚੇ मैंबर साहबान को जी मुबारकबाद देना और आस करना कि तुम हमेशा अपोजिशन के साथियों का ख्याल रखोगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। सरदार सुखपाल सिंह खैरा। स्पीकर साहब ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸਦਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਓਵਰ ਦ ਲਾਸਟ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਦੇयर हैज बीन लॉट ऑफ बैड ब्लड इन दिस हाउस, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਰੋਲ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਨਲਾਈਕ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਥੋੜੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 100 ਦਿਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ 100 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ, ਡੇਢ ਦਿਨ, 117 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਜ਼ੀ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਬਣਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਆਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਲੀਗਸ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਤੇ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਰਗੜਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮਸਾ ਹੀ ਕਦੇ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ। तो मैं जरूर ये बहुत एक पॉजिटिव गल है कि लाइव जिस तरह राज्य सभा से लोक सभा के टेलीविजन चलता है, पंजाब विधान सभा लाइव होना चाहिए सो दैट मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस, चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस, ऑपोजिशन की परफॉर्मेंस लोगों को सामने नजर आ सके। मेरी गुजारिश मान साहब तुहाडे तो है, बाकियां तो आस उम्मीद करती रवायती पार्टियां को तुसीं नवे हैं। केजरीवाल साहब ने भी ये प्रॉमिस किया, तुसीं भी किया, तो मैं तुहानूं सुझा देवांगा हाउस घट्टो घट ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਫਾਦਰਸ ਨੇ ਐਨਵਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਊਸ 100 ਤੋਂ 125 ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹਾਊਸਿਸ ਸਾਡੇ 3-4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਢੱਕ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਚਲਾਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ 4 ਵਾਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, 4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਫਿਸਰੀ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ, ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਬਹਿਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਸਮਝੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਬਸ ਭੋਗ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਹੋਲ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਡਿਫੀਟਡ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 125 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਲੰਬੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਨਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਈ। तो मैं मुबारक देना चाहता सारे कृपा करके इकट्ठे होकर चलिए, पंजाब की बेहतरी वास्ते चलिए। इन्ना ही कहता हुआ स्पीकर साहब तुहानू बहुत बहुत मुबारक, साडे छोटे वीर साहब भगवंत सिंह मान नूं, नवी कैबिनेट के साडे नौजवान नवीना नूं, इन्होंने भी तो MLA साहबान नूं ते एक परिवार वजों चल सके, इन्ना ही कहता हुआ ज्यादा लोग बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत श्री अमन अरोड़ा जी। स्पीकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी, और नाल ही दिल दी गहराइयां दे विचों तुहानू बहुत बहुत मुबारकबाद कि तुसीं सर्वसम्मति दे नाल इस पावन पवित्र हाउस के कस्टोडियन, इस मंदिर के डेमोक्रेसी के मंदिर के पुजारी वजों तुसीं चुने गए हो। और नाल ही दिल दी गहराइयां दे विच बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब की आन बान शान साहब भगवंत सिंह मान, जिन्होंने लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट दे के अज इत्थे उस जिम्मेदारी के नाल भेजे मुख्यमंत्री वजों। और नाल ही सारे नवे चुने और दोबारा चुने साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। स्पीकर साहब बहुत ही भागा वाला दिन है कि नवी शुरुआत है जी अज पंजाब की होने जा रही है, और बड़े पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव नोट के उपर होने जा रही है। और जिवें कहा गया कि विरोध बिना विकास नहीं, मैं समझदा कि विरोध जो कंस्ट्रक्टिव होंगे ना जी, वो बहुत विकास है जिहड़ा वो कर जाता है। और ये एक किवें बदलाव आ रहा है, ये अज ही जिहड़े सिम्पटम्स ने वो दिखने शुरू हो गए हैं ज़्यादा बिना डिमांड के, जी कि असी लोग डिमांड करते रहे। मैं तो इनफैक्ट हाईकोर्ट के PIL भी पाई सी कि लाइव टैलीकास्ट होना चाहिए, ताकि वो साडा लोगों का, सरकार का भी, ओपोजिशन के इंडिविजुअल MLAs भी परफॉर्मेंस है जी बहुत इंप्रूव हो सकती है। मान साहब ने ये अज तुहानू रिक्वेस्ट की और फैसला किया, सो मैं जिथे दा वेलकम करदा और धन्यवाद भी करदा, उत्थे ही मैं नाल ये भी कहना चाहूँगा ओपोजिशन के भी सारे साथियों के एक निमाणा जा आम आदमी पार्टी का और सत्ताधारी धिर का निमाणा जा वर्कर नुमाइंदा होने के नाते कि साहब भगवंत सिंह मान पहले दिनों जिस दिन सौं चक्की इन्होंने उस दिन ही कह दिता सीगा कि कल्ले ये सौं नहीं चक रहे है, पंजाब के 3 करोड़ जनता सौं चक रही है। सो जितने 3 करोड़ जनता सौं चक रही है, आप जिन्हें इतने बैठे हाँ, आप तो फिर 2-2, 2.5, 3 लाख लोगों की नुमाइंदगी करके इतने पहुंचे, उन्होंने नुमाइंदगी करते हैं। सो मैनू पूर्ण तौर के उपर 100% विश्वास भी है कि तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर का मौका दोगे, क्योंकि ओपोजिशन के सुझावों के कंस्ट्रक्टिव सुझाव जो निकल के आने होंगे ने। और मेरे बहुत ही सत्कारयोग मेरे पिता समान ने बाजवा साहब तपेंद्र बाजवा जी, इन्होंने कहा कि जो असी उधर होंगे सीगे नारे लाते होंगे सीगे, मैं मन के चलता कि नारे भी वो लोगों के मुद्दों मसलों के ही लगते सीगे जी। असी लाए, सानू लोगों ने इधर पहुंचाता, तुसी नहीं सुनी हैगी, लोगों ने उधर पहुंचाया। तो मेरे कहने का मतलब इन्ना ही है कि यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती है। इधर जो टर्न अराउंड टेबल्स होंगे रहते हैं, विश्वास दिवाने कि जो असी ये नहीं सोचना कभी कि असी इधर आ गए, ये कोई पक्का नहीं है जी, ये कोई किहड़ा 100 साल 99 साल पटा लिखा के आया। जे सही काम करांगे तो लोग इधर रख लैणगे, जे नहीं तो उधर भी जा सकते तो बाहर भी जा सकते। मैनू विश्वास है मेरी पार्टी के उपर, मेरे लीडर मेरे बॉस और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के उपर और साडे नैशनल कन्वीनर के उपर कि तुहाडे जरिए ही पंजाब के एक निमाणे तो निमाणे छोटे तो छोटे बंदे की भी गल जो सरकार के कन्ना तक, मान साहब के कन्ना तक पहुंचूगी तो वह काम है जो पैसे के आधार के उपर हल होगा। सो एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीकर साहब तुहानू लख लख मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद जी, जय हिंद। कोई और मानयोग मैंबर डॉक्टर सुखविंदर
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਝੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 15 ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਆਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਐਜ ਸਪੀਕਰ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਉਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਜ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਬੜੀ ਬੇਕਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਡਿਸਿਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹ ਸਕਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਵਰਲਡ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਆਬ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਆਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਨੇ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। स्पीकर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई होवे, आप अनअपोज चुने गए हो। मैं पहली टाइम मैंबर बनया हाँ इस ऑगस्ट हाउस का, कदे पहला इतने मौका नहीं मिले, उत्ते गैलरी से बैठने का कदे मौका नहीं मिले। वीडियो वीडियो देख लीजिए सीधियाँ, बाकी जो वीर दसदे सी गल्लां मैंबर दसदे सी वो सुन लीजिए सीधियाँ। बड़ा चंगा लगा इतने बह के तुहाडे सारे बड़े बड़े पुराने पार्लीमेंटेरियन बैठे ने, इतने इस हाउस के पुराने मैंबर बैठे ने, तो बह के अज बड़ा मान महसूस करता मैं फर्स्ट टाइमर। और शायद मैं सारे फर्स्ट टाइमर वास्ते बोल रहा जो पहली बार इलैक्ट हुए हैं। सो साढ़े मिनिस्टर भी कई है जो मेरे वीर ने जो पहली बारी आए थे, तो मैं तुहानू भी बेनती करांगा कि जोड़े मेरे अगे पहली बार इलैक्ट हुए हैं उन्होंने मौका जरूर दिता जाए कि असं अपनी गल कह सकीए। तो बाकी साढ़े ये गल्लां हैगियां ने कि हाउस जो बहुत थोड़े टाइम में चलता है, सो ये डेफिनेटली लंबे टाइम में चलना चाहिए। हर एक इशू थ्रेड पे डिस्कस होना चाहिए। दूजी गल है जो फतवा दिता है पंजाब के लोगों ने, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी वास्ते नहीं है, सारे वास्ते है, कांग्रेस वास्ते भी, अकालियां वास्ते, सारे वास्ते है। सारे मंथन करना, असी ये मंथन करना कि सानू इन्होंने लोगों ने क्यों दिता है कि असी इस गल खरे उतरना जो सानू उन्होंने फतवा दिता है। तो ऑपोजिशन ने मंथन करना कि इन्हों के अगेंस्ट होकर इस तरह क्यों हो गए इन्हें थोड़े टाइम के। मैनू पूरा यकीन है कि ये पंजाबीयत बढ़ेगी खुलेगी, ये सारे सिलसिले के पंजाब बढ़ेगा खुलेगा, ये सब को खुशी होएगी। ये अपना निके निके आप सैल्फिश इंटरस्ट लैके ना काम करिए, पंजाब वास्ते करिए। पंजाब बड़ा पछड़ गया, नंबर 1 तो आप 16 सारे नंबर पर पहुँच गए हैं। सो ये मेरी बेनती है सारे मैंबर साहबान अगे ने। मैं भगवंत सिंह मान जी को भी बहुत बधाई देना हाँ कि उन्होंने सानू बहुत सोहना लीड किया, पंजाब में बहुत सोहना लीड किया और बड़ी बहुमत में सारी सरकार बनी है। सो थोड़ी बहुत मेहरबानी, तुसीं मैनूं मौका दिता बोलण दा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल। मानयोग स्पीकर साहब, सब तो पहले तो मैं तुहानूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। जदों तुसीं विरोधी धिर के बेंचस से बैठते सी उदों भी असीं तुहानूं साहब ही कहते सी, संधवा साहब, ते अज तुसीं साडे स्पीकर साहब हो गए हो, तो बहुत खुशी की गल है। वाहिगुरू का शुकराना करना सर। और स्पीकर साहब मैं तुहाडे राही सब तो पहला मुबारकबाद देना चाहना जिहड़े साडे विरोधी धिर के बेंच से बैठ के तुहाडे योद्धियां ने लड़ाई लड़ी। खास तौर पर प्रोफैसर साहब बैठे ने, गुरिंदर कौर जी, मेरे छोटे वीर अमन जी बैठे ने, भैन मानू के बैठे ने, होर साडे साथी बैठे ने, जिन्होंने 5 साल लगातार लड़ाई लड़के यह साबित कर दिता कि उन्होंने जो लोकपक्षी मुद्दे चके ने वो वाकया ही आज जो लोकपक्षी मुद्दों से चढ़ के आज जो बहुत बहुमत के नाल रिकॉर्ड तोड़ इतिहासक जित जो आम आदमी पार्टी नूं जो अज मिली है, वो मैं इन्हां योद्धियां नूं भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहना। क्योंकि उदों किसी ने सोचा नहीं सी कि 20 तो 92 कदों हो जाएंगे। असीं उदों उधर बैठे होंदे सी, साडियां भी रौनकां इसे तरह बरकरार होंदियां सी, पर कुछ गलतियां सातों भी होईयां होणगियां, जरूर गलतियां कीतियां होणगियां, उन्हां गलतियां दा जरूर असीं वो करांगे। और तुहाडे माध्यम राਹੀਂ स्पीकर साहब मैं मुबारकबाद देना चाहना, तुहाडे द्वारा मुबारकबाद देना चाहना सरदार भगवंत सिंह मान जी नूं, जिन्हां ने बड़ी खूबसूरती के नाल लड़ाई लड़ी। जदों तुहाडे 4 MP जिते उदों भी मान साहब एक सी, और जदों एक जिते तो उन्हां चों एक चों भी भगवंत मान साहब पहले सी। सो उन्हां दी सोच नूं
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਚਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭੀਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਿਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ 5 ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਂਗ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇੰਡ ਗਾਈਡਨੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਆਪਾਂ ਸੰਸਦ ਮੁੱਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਮੁੱਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ।
नहीं आम तौर पर रवायती चल पई सी कि जो वोटां 'ਚ 5-4 महीने रह जाते हैं उदों नौकरियां कढ़ियां जांदियां, उदों वड्डे फैसले ले जाते। ये पहले दिन तो जिहड़े फैसले लै रहे हैं, अज इहनूं भी पंजाब देख रहे हैं ते आउण वाले समय 'च आपां 5 साल की करना है, इहनूं भी पंजाब दे लोकां ने देखना। स्पीकर साहब, पिछली बारी तुसीं असां सारे जिन्ने साडे मैंबर ने पहली बारी चुन के इस सदन के अंदर आए थे। मेरे याद है मैं जो पिछली बारी इतने आया सी, उदों पहला कदे विधान सभा कित्थे है, किधर की एंट्री होंदी है, कित्थों पौड़ियां चढ़दियां, ये भी नहीं सी पता। अज भी साडे बहुत सारे मैंबर इन्ना चो है भी जिन्हां ने कदे आ गैस्ट गैलरी दे विच भी बैठ के सदन नहीं देखा, पहली बार जब इत्थे आए। सो असीं बड़े सीनियर मैंबर अज भी सदन के अंदर मौजूद है, पहले इधर कुर्सियां ते बैठते रहे, चंगी गल करते सी। बाजवा साहब बैठे है, हमेशा सानू भी एप्रीशिएट करते सी, बड़ा सीखने को भी मिला। पर क्योंकि पिछली बार असीं भी पहली बार आए सी, सुनते सी भी इस हाउस की बड़ी मर्यादा है, बड़ी गरिमा है, पर असीं जिवें बलासपुर साहब ने कहा, पिछली बार इत्थे गाली गलोच भी होंदे देखिया, इत्थे निजी टिप्पणियां भी कीतियां जांदियां सी, इतों तक कि इत्थे विचाले आ जाते सी, गाली गलोच एक दूजे नूं फड़ के ले जाना पैंदा पिछे नूं भी ना भाई लड़ना नहीं, मार्शल भी बुलाए जाते रहे। तो मेरी देखो असीं तां दूजी बार इत्थे कई इदां दे मैंबर आ जिहड़े चौथी पंजवीं बार जित के आए ने। सो जिन्ने इत्थे मैंबर आए ने ना इन्हां ने इत्थे सदा रहना, ना असीं रहना, ये हाउस ने इत्थे चलदे ही रहना। पर जिहड़े अज पहली बार आए ने, साडे नालों ज्यादा जिहड़े तुसीं सीनियर मैंबर ने, इन्हां ने थोड़े तो इत्थों सिੱਖ के जाना भी किस तरह आने वाले समय जिहड़ियां ये हाउस की मर्यादा रहूगी, ये हाउस की गरिमा रहूगी। सो मेरी सारे साडे सत्कारयोग साथियों नूं यही बेनती है कि आपां सुचज्जे ढंग नाल, क्योंकि देखो तुसीं ओपोजिशन दे विच हो, ये तां होना नहीं, तुहानूं किसी गल ते विरोध भी करना पैना, तुसीं अपना विरोध भी रजिस्टर करवाउणा, पर आपां सुचज्जे ढंग नाल इस बार ये हाउस नूं चलाइए ताकि जिवें मुख मंत्री साहब ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक एग्जाम्पल जिहड़ी है सैट होवे, इहदे नाल नाल साडीआं आउण वालीआं जिहड़ियां इत्थे जनरेशन जिन्हां ने बैठना वो भी, ताकि साडे जिहड़े जिद्दां दा असीं अज एग्जाम्पल सैट करांगे तो सेध लैके आउण वाले समय भी इस हाउस नूं चला सकन। सो मैं अखीर ते स्पीकर साहब तुहानूं दुबारा मुबारकबाद दिंदा, भगवंत सिंह मान जी नूं जिन्होंने ते लोगों ने बहुत बड़ा विश्वास जताया, उन्होंने मुबारकबाद देना ते परमात्मा अगे अरदास करता कि जिन्ने साडे सत्ता धिर दे मैंबर ने ते जिन्ने भी ओपोजिशन दे ने, परमात्मा सारिआं ते मेहर हत्थ रखे ते समर्थ बख्शे कि ईमानदारी नाल पंजाब दे लोकां दी 3 करोड़ आबादी की सेवा कर सकन। शुक्रिया मंत्री जी। बीबा इंद्रजीत कौर मान जी। मानयोग स्पीकर साहब, सब तो पहला तुहानूं बहुत बहुत मुबारक जी अज की इस सर्वसम्मति नाल चोण लई। बहुत बहुत मानयोग साडे सीएम साहब, उन्होंने मुबारक, बहुत मुबारक नवे चुने हुए मंत्रीगण जी, नवे चुने हुए सारे ओपोजिशन ते आम आदमी पार्टी के विधायक साहबानां नूं अज ये इतिहासक मौका जिहड़ा मिलिआ जी सानूं, रवायती पार्टियां ने जिन्होंने लोगों की छटक समझ के रोल के रखा हुआ सी जी, अज आम आदमी पार्टी ने मान सम्मान दे के विधायक बना के इस पवित्र सदन के पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा कि अज ही तुसीं ये रवायत जी आम आदमी पार्टी तोड़नी चाहती है कि हर एक को बराबर बोलने का मौका मिले। एक छोटी जी गुजारिश से पहली बार सदन के एक 15 साल सरपंच जिहने की होवे सदन के खड़े ते उन्होंने बोलने का मौका मिला। चंगी शुरुआत, चंगी मिहनत और एक होर बड़ा मौका लाइव पंजाब के लोग साडे नाल भावनात्मक तौर पर जुड़े ने। असीं अपणियां भावनावां लैके उन्हां दे दर ते गए सी और उन्होंने वो साडे नाल भावनात्मक तौर पर जुड़े ने। आने वाले समय के विच पंजाब का हर बशिंदा लीडर होएगा। तुसीं देखो ते भगवंत मान साहब की सोच है जिहड़ी सानू अपना के जिहड़ी संगत ने जनता ने सानू इन्ना बहुमत दे के इत्थे पहुंचाया।
लाइव जिहड़ा टैलीकास्ट है बहुत वड्डी राहत ते बहुत वड्डा एक तोहफा होएगा पंजाब के लोगों वास्ते कि संसद दे विच चलते हुए कामकाज को देखना नाल जुड़ना और सानू होर वड्डी बहुत मिलेगी। इस तो भी अगली बार आते हुए बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा बहुत नाल साडे मानयोग सीएम साहब जिन्होंने मेहरबानी चल दी जी। शुक्रिया जी। धन्यवाद जी। सरदार प्रगट सिंह जी। स्पीकर साहब सब तो पहला तो अज मैं तुहानू मुबारकबाद दिना और मुबारकबाद सरदार भगवंत सिंह मान जी को और इन्हों की समूची टीम, क्योंकि ये पोलिटिकल करैक्शन हुई है मेरे जिन्नी गल मैनू समझ आती है पिछले समय के जो जो गलतियां हुई, क्योंकि पंजाबी 20-25 साल बाद 30 साल बाद किते ना किते इहो जिहे फैसले लेते हैं। हुण साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता, क्योंकि नवी टीम बन के आई है, मान साहब कोई लाइबिलिटी नहीं है, सारा कुछ ऐसे ही है। अज शुरुआत हुई है, आपां इस शुरुआत नूं एक चंगे माहौल दे विच शुरुआत हुई है और वो जिहड़े पंजाब दे इशू है, क्योंकि दिल्ली बहुत बंदियां नूं खराब करती है, तुसीं भी थोड़ा जिहा ध्यान रखियो और उत्थे जिहड़ी ब्यूरोक्रेसी बैठी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपां इन्हां नूं भी पूरी देनी है, क्योंकि जिहड़ियां फाइलां इधर उधर घुमदियां रहियां, क्योंकि मैं भी पिछले 10 साल दे विच देखिया ते मैं किते कन्वे भी किया अपने चीफ मिनिस्टर ने। चलो ये तो हुण आउण वाला मान साहब समा दसूगा कि मैं तो मैं इस करके कहना, क्योंकि आपां उस इमोशन के विचों निकले ना जिथे एक आपां किते ना किते देश के उन्हां न्याणियां लैके ते उस बुलंदियां तक सोच रखी हैगी आ, उस स्पिरिट हैगी आ। मैं तो उस स्पिरिट की गल करदा कि आपां सारे जने रल के, क्योंकि जिहड़े जिहड़े भी पंजाब के इशू है उन्होंने उत्थे लिया के खड़ा करिए और उन्होंने सोल्यूशन तक लैके जाइए। लोग सिस्टम की करैक्शन मंगते आ, लोग किते टोल फ्री नंबर नहीं मंगते, वो इंप्लीमेंटेशन मंगते आ। क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट के भी थोड़ी बहुत नौकरी की है, क्योंकि टोल फ्री नंबर पहला भी बड़े इशू हुए हैं। मैं तो इस करके आगाह करता, क्योंकि अज अपने को कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि पोलिटिकल पार्टियां दे विच लाइबिलिटी होती है, किसी टाइम किसी ने कुछ किया होता, किसी टाइम किसी ने कुछ किया होता। सो मैं तो अज मुबारकबाद देना और ये आस करता, और खास करके साडी ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि साडे चीफ सैकटरी साहब बैठे आ, क्योंकि मैनूं इहदे विच भी काम करने का मौका मिला, क्योंकि कुछ इशू इहो जिहे हैगे आ जिहड़े आपां नूं डे 1 तो ही, क्योंकि कई बार असीं सिपाही नूं फड़ के 500 रुपये की रिश्वत नाल ते बहुत बहुत खुश होंदे आ। साडे बहुत वड्डियां मेरे भी अखबारां दीयां सुर्खियां बन जांदियां, कई बारी हज़ारां ही करोड़ां वाले 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ वाले भी उदा ही करे फिरदे आ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਬੋਲਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਔਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ मैं मुबारकबाद दिता आप सारे खुशगवार मौके के और एक पॉजिटिव और इतनी लंबी डिस्कशन हो गई। सारे जिन्हें MLA का कई बार MLA बोलने तक का मौका नहीं मिलता, ये जिन्ना भी आप लंबी डिस्कशन कर लीए, चाहे हर MLA को 10-10, 15-15, 20-20 मिनट मिलने, ताकि वो आने वाले समय फ्यूचर लीडर भी बन सकन। क्योंकि इतने बोलणगे इतने अपने मुद्दे जोड़े मारनगे, चेताई जाके आप जो अपने अपने हल्के की गल कर सकेंगे, वो रजिस्टर्ड होगी, वो रिकॉर्डिड होगी, तो वो इंप्लीमेंटेशन जी जाके फील्ड होगी। सो इस मौके पर पूरी कैबिनेट को, पूरे नवे साथियों और स्पीकर साहब को और मान साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। सरदार कुलदीप सिंह जी धालीवाल मंत्री जी। मानयोग स्पीकर साहब, तुसीं अज इस दर्जने सर्वसम्मति दे नाल स्पीकर चुने गए हो। तुहानूं
बहुत बहुत बधाइयां हो। हाउस के लीडर सरदार भगवंत सिंह जी मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब को भी बहुत बहुत बधाइयां ने। बहुत सारे साथियों ने पुराने साथियों ने बड़े वधिया सुझाव दिते हैं। एरका की जी इलैक्शन सी वो बदलाव की इलैक्शन सी, लोग जोड़े के एक बदलाव चाहते थे। सो मैं मेरी इच्छा है कि तारी अगवाई के इस हाउस के भी बदलाव जोड़ा वो नजर आना चाहिए। उस बदलाव की पहले दिन की झलकी जी साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने शुरू की है। ये हाउस की बहुत बड़ी मैं समझदा कि इदा ही जिदा अज मानयोग मैंबरों ने सुझाव दिते हैं, इदा ही पंजाब के बहुत बहुत बड़े मुद्दे हैं। उन्होंने आप रल के बैठ के चंगे सुझाव दे के उन्होंने हल जोड़ा ये सदन जोड़ा इस सदन के राही जोड़ा आप सारे जने करिए। सो मैं तुहानू बहुत बहुत बधाइयां दिंदा मान साहब को, पूरे अपने साथियों को पूरे चंगे ढंग के नाल बधाइयां दिंदा होया कामना करूँगा, क्योंकि असीं पहली बार जुड़ के आए। असीं तुहाडे कोलों ते जिहड़े सीनियर साथी ने जिहड़े 4 मैंबर ने उन्हां कोलों बहुत ज़्यादा सीखना है, पर असीं गाली गलोच नहीं सीखना। असीं एक दूसरे को तू मैं कह नहीं आए। असीं एक चंगी भावना दे नाल आए। असीं पंजाब के मुद्दे हल कर रहे हैं। सो उधर का हाल जोड़ा चलन है जिसको नवे मैंबर जोड़े कोई चंगी शिक्षा लै सकन। सो मैं तुहानू बहुत बहुत बधाइयां दिंदा। फिर एक बार अपने चीफ मिनिस्टर साहब को मानयोग भगवंत मान जी को भी बहुत बहुत बधाइयां दिंदा। धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे सारे सत्कारयोग मैंबर साहबान इस मौके पर बधाई देना चाहते हैं। मैं मेरे वालों तुहाडे सारिਆਂ की बधाई कबूल। मैं तुहाडा शुक्रगुजार है। मन करता है कि हरेक को बधाई लवां सुना, लेकिन समय की भी कुछ सीमा हैगी है। सो मैं हुण आपका जो तुहाडा धन्यवाद करांगा। बलिहारी गुर अपने जो हाड़ी सदवार जिन मानस से देवते किए गर्त न लागी पार। मैं परम पिता परमात्मा वाहिगुरू का शुकराना अदा करता हूं जिन्हों की अपार कृपा सदका मैनू इस सदन की सेवा करने का मौका मिला। मैं इस मुकद्दस सदन के नेता मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी और सारे सत्कारयोग मैंबर साहबान का दिल दी गहराइयां से शुक्रगुजार कि आप सब ने मैनू इस पवित्र सदन के स्पीकर वालों फर्ज निभाने सर्वसम्मति नाल चुने। इस मान सत्कार लिए आप सब का धन्यवाद करने मेरे को शब्द नहीं है। इस वड्डी जिम्मेवारी को निमरता शुक्रगुजारी नाल स्वीकार करदियां मैं इस सदन के समूह मैंबर साहबान को विश्वास दिवाना कि मैं स्थापित परंपरावां अते नियमां तहत आप सब दी उम्मीदों के खरा उतरने की हर संभव कोशिश करूं। इस दे नाल ही मैं धन्यवादी हाँ आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी अते समुची सीनियर लीडरशिप जिहदे साडे राघव चड्ढा जी संदीप पाठक जी जिन्होंने पिछे रह के दस्या कि किस तरह सेवा होती है, जिन्होंने मैनू स्पीकर के उच्च औहदे लई योग समझा। मैं उन्होंने धन्यवादी हाँ। मैनू खुशी है कि इन्हां चोणां दौरान श्री अरविंद केजरीवाल जी और सरदार भगवंत मान जी की करिश्माई लीडरशिप में पंजाब के लोगों ने मुकम्मल विकास जिहड़ा उहदा विश्वास किया है। पहला साडी राजनीति लोगों को वंड के वोटां देनी सी, इस बार पंजाब की यक मुश्त होकर आपका मैंडेट किया। इस बार लोगों ने फतवे नाल इस सदन की जो इतिहासिक तस्वीर बनी है, ये इतिहासिक तस्वीर है, उसको देख के मैं कह सकता कि पंजाबियों ने इतिहास सिरजिया।
कि आम घरों का संबंध मेहनती ते हर वर्ग के वर्करां नूं अपने प्रतिनिधियों वजों चुनिया, जिन्हां विच वकील ने, डॉक्टर साहबान ने, किसान ने, मजदूर ने, दुकानदार, व्यापारी ने ते नौजवान, सारे वर्ग लोगों के इस फतवे नाल साडी सारिਆਂ ਦੀ जिम्मेदारी वाधा भी होया। पंजाब के लोगों ने इन्हां चोणां विच इनकलाबी फैसले किए हैं ਅਤੇ ਅਸੀਂ खुशकिस्मत हाँ जिन्हां ते लोगों ने भरोसा दिता है। इसलिए हुण साडी वारी है, अपने सारिਆਂ ਦੀ वारी है कि ਅਸੀਂ सारे अपने निजी स्वार्थां ਅਤੇ पार्टी लीहां तो उपर उठ के लोगों ਦੀਆਂ उम्मीदां ते खरा होइए। दुनिया के महान साहित्यकार शेक्सपियर का कहना है, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर द क्राउन। अर्थात जदों जनता द्वारा किसी इंसान को अपना प्रतिनिधि बना लिया जाता है तो जनता का आराम ना सो जाती है, पर प्रतिनिधि को सौण वो जी जिम्मेवारी है उस प्रतिनिधि को सौण नहीं देती, क्योंकि रातां नूं भी जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारियों का एहसास उसको बेचैन रखता है। अजिहा होना सुभाविक भी है, क्योंकि अजिहा एहसास से बेचैनी होना एक सच्चे ते कर्मशील प्रतिनिधि की निशानी है। मैं विरोधी धिर दे मानयोग मैंबर साहबान का अति धन्यवादी जिन्होंने मैनू इस सदन के स्पीकर वजों निर्विरोध सर्वसम्मति नाल चुनिया। विरोधी धिर वालों मेरे प्रति प्रगटाया गया एक भरोसा मैनू होर जिम्मेवारी नाल अपने फर्ज निभाने प्रेरित करेगा। मैनू अजिहे भरोसे अते सहयोग की भविख विच आस भी रहेगी जो इस सदन की कार्रवाई को स्थापित परंपरावां अते नियमां अनुसार सुचारू तरीके नाल चलाया जा सके। मैनू उम्मीद है कि विरोधी धिर उच्च पार्लीमेंटरी रवायतों की शान अते मजबूती लई सदन के अंदर डिबेट अते डिस्कशन निग्गर अते निरोए तरीके नाल भाग लवेगी। यह सदन सिर्फ कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह सदन सूबे के 3 करोड़ पंजाबियों दी भावनावां की तर्जमानी भी करता है। इसलिए मैं सत्ता धिर अते विरोधी धिर नूं बेनती करांगा कि असीं मिल के इस पवित्र सदन नूं राजनीतिक संवाद का मंच बनाते हुए होर चंगियां रवायतां कायम करिए, जिसका सुनेहा पूरी दुनिया में चले, ताकि दुनिया के हर कोने में बसते पंजाबी साडे ते माण कर सकन। इस सदन में काफी गिनती में अजिहे मैंबर हैं जो पहली बार चुन के आए अते ज्यादातर विधायक नौजवान वर्ग की प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं उन्होंने बेनती करता एक विधाता ते विधाता ने तुहानूं विधायक होने का मान महसूस किया। मैं इन्हां सारे दे चंगे ते खुशियां भरे सियासी जीवन की कामना करता हुआ बेनती करांगा कि तुसीं भारतीय संविधान के उपबंधां दे नाल इस सदन के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस नूं ध्यान नाल पढ़ो, क्योंकि इन्हां नियमां अनुसार हाउस ने कामकाज करना है। इस मंतव्य लई जिथे विधान सभा का स्टाफ तुहाडी सहायता लई मौजूद रहेगा, उत्थे मेरे दफ्तर अते घर के बूहे भी तुहाडे लई हर समय खुले रहेंगे। इस तो इलावा इस सदन के अंदर तुहाडा वधिया आचरण ते शिष्टाचार तुहाडी पहचान बन जाए। तुहाडे लई पुरानियां डिबेट्स भी पढ़नियां जरूरी हैं, ताकि हाउस में तुहाडे वालों चंगी पेशकारी होवे। इस वास्ते अपनी सीनियर लीडरशिप को मार्गदर्शन भी लिया जा सकता है, और मान साहब वर्गे जिन्हों ने कमाल कर दी देश की पार्लीमेंट के हाउस के लीडर ने, तो इन्हों को मार्गदर्शन भी लिया जाए। इस दे नाल ही मैं इस सदन के नौजवान प्रतिनिधियों का ध्यान दुनिया के मशहूर साहित्यकार मिस्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कथन वाल दिवाना चाहता हाँ कि a life spent making mistakes is not only more honorable but more useful than a life spent doing nothing.
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀਆਂ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਇੱਕ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਉੱਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਹਾਊਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਬਾਕੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਨਿਰਵਰਤਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੜ 1:50 ਮਿੰਟ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਦਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਠਕ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 22/3/2022 ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਥਗਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1:50 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੁੜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।
श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करना कि सरदार बलतार सिंह संधवा जो भी पंजाब विधान सभा के मैंबर हैं ते इस समय सदन के विच हाजिर हैं, उन्होंने विधान सभा के स्पीकर चुने। स्पीकर साहब, मैं इस प्रस्ताव की प्रौढ़ता करता हूं। सारा करना ना। माननीय स्पीकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी है कि देश की प्रणाली के एक आम घरां चों चुने हुए विधान सभा के मैंबर तो स्पीकर जिहड़ा अहुदा है बहुत बड़ा अहुदा है, खुशी है चुने गए हो और विरोधी धिर वालों भी सर्वसम्मति नाल तुहाडे नाम ते वोट लाई गई है। मैनूं उम्मीद है कि ये विधान सभा जिहड़ी है इहदे विच तुसीं क्योंकि तुसीं कस्टोडियन हाउस दे सारिआं नूं बराबर दा मौका देवोगे, सवाल रखने का मौका देवोगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के विरोधी धिर ना हो, पक्ष ना हो, अपोजिशन ना हो, डेमोक्रेसी जी कंप्लीट नहीं होती। सो जिन्हें भी मेरे साथी विधान सभा अपोजिशन वालों बैठे ने, मैनूं उम्मीद है कि तुसीं उन्हां नूं वध तों वध टाइम दिओगे, क्योंकि दोस्त वही होंदा सी जिहड़ा अपणियां कमियां दसदा है। सो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, मैं इन्होंने बिहाफ से वादा करता कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब ना मिले असी इस तरह होने नहीं देवांगे। हर सवाल का जवाब डिटेल देवांगे और बड़े सीनियर ने बिल्कुल सीनियर ने विपक्ष के सारे ਜਿਹੜੇ बैठे ने ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਹਾਊਸ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਬੋਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ 0 ਆਵਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਟਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੂਗਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ चुन के आए हैं मैं सारे बहुत बहुत बधाई देना भावें मेरी मर्जी पार्टी ने पार्टी बदल तो ऊपर उठ के स्पीकर साहब का कस्टोडियन के अंदर असं काम करांगे और मैं एक बार फिर तो बहुत बहुत ज्यादा बधाई देना ते नाल उम्मीद भी यही करना कि जदों तुसीं अगवाई करोगे इस हाउस की तां इस हाउस के चर्चे पूरे देश च होणगे कि हाँ एक हाउस ऐसा है जिथे सारे मौका मिल रहा है ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਿਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨਯੋਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ स्पीकर साहब मैं सब तो पहले तो अपनी पार्टी में मान साहब को बधाई देना। परमात्मा ने बड़ा वधिया इन्होंने मौका दिता, कारोबार इन्होंने कामयाबी करी। जो लोगों नाल पहले करके आए ने लोग वारसा करते जो सारे हुए हो अज थोड़ी इलैक्शन हुई है तो भी बहुत बहुत बधाई स्पीकर साहब। एक बड़े मान साहब ने आखिर आम परिवार चो आम भी है फ्रीडम फाइटर करनी भी यानी रियासी के कोई आम परिवार चो उठ के राष्ट्रपति तक पहुंचे तुम उन्होंने रिश्ते चो तुम मैनू आस है उस बुलंदियों शुरू हो गए अपोजिशन पूरा मौका जो कि इतने गल्लां करो तुहाडे सिर जिम्मेवारी बड़ी 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 तो मैनूं आस है कि तुसीं जिम्मेवारी बड़े वधिया तरीके नाल निभाओगे
ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੁਭਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सरदार मनप्रीत सिंह यारी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਜੋ ਕਿ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੈਵੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗਾ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ। श्रीमान निशंकर पाल जी, श्री अश्विनी शर्मा जी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਿਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਪਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਔਰ ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਆਈ ਹੋ ਪਰ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ ਔਰ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਔਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪॉजिटिव विपक्ष की भूमिका जी है वो भारतीय जनता पार्टी अदा करेगी। श्री निशंकर पाल जी। मानयोग स्पीकर साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। सरदार सुखपाल सिंह गरग। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ।
यही कामना अरदास है कि वाहिगुरू इस सदन सारे मैंबर को इस मत बख्शे कि आप बहुत पॉजिटिव तरीके अपने सूबे के हितों वास्ते अपने सूबे दियां जिहड़ियां दरपेश मुश्किलां ने चुनौतियां ने उन्होंने आप सारे रल मिल के खुशगवार माहौल में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स देयर हैज बीन लॉट ऑफ बैड ब्लड इन दिस हाउस। आप उसको खत्म करना वा और असीं जिद्दां सारिआं ने कि मैं सब दी गल्लां दी ताईद करदा वां, कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन कंस्ट्रक्टिव रोल असं बिल्कुल जिन्नियां भी तुसीं अच्छियां गल्लां करोगे। मान साहब तुसीं मेरे कोल बहुत सत्कारयोग हो, तुहानूं भी बहुत मुबारकबाद। तुसीं बहुत एक बहुत ना सिर्फ मुख्यमंत्री बने हो लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेवारी तुहानूं सारे विश्व में बैठे पंजाबी देख रहे हैं। जिहड़ी भी तुसीं अच्छी गल करोगे असीं तुहाडे नाल, चाहे किसी पार्टी बैठे नहीं बैठे तुहाडे नाल रहांगे। और जिथे तुसीं कोई लगेगा सानूं कि हाँ काम गलत हो रहा है असीं अपनी गल जरूर कहांगे। और मैनूं उम्मीद है कि अनलाइक अदर पीपल तुसीं उस गल नूं वड्डे विशाल हिरदे दे नाल उसनूं स्वीकार करोगे। एक गल तो इन्होंने मान साहब ने बहुत अच्छी पहले ही करती है कि असीं लाइव करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सबनूं पता होना चाहिए कि कौन कौन की कह रहा है। एक स्पीकर साहब तुहाडे जरिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब कहना चाहना कि पिछले सदन में ना बहुत रिप्रेजेंटेशन तुहाडे ऑफिस में ने ओपोजिशन वालों कि सदन की कार्रवाई थोड़ी वधाई जाए। वैसे तो 100 दिन मंगते चलो 100 दिन नहीं कह सकते, पर यह भी जो सदन सिर्फ एक आधा दिन 1.5 दिन 117 मैंबर्स ने सबने अपने अपने इलाकों की गल करनी है, यदा टाइम जरूर वधाया जाए। असीं बिल्कुल फर्जी वॉकआउट नहीं करांगे, असीं कोई गल गलत नहीं करांगे, असीं तुहाडे नाल पार्टिसिपेट करांगे, सिर्फ बनदा समा ते मान सत्कार जिहड़ा सानूं तुसीं दिंदे हो। दैट्स ऑल। एक बार फिर मैं सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ अपने जिन्ने कुछ सारे बोल नहीं सके, बहुत सारे बोलना चाहते होंगे इधरों उधरों, सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा। सारों को पहले तो सानू सब बहुत बहुत तुहानूं मुबारकां। एंड मैं समझना बड़े पॉजिटिव नोट से हाउस की शुरुआत हुई, यूनैनिमस तुहाडी इलैक्शन हो रही। दैट मीनस कि पंजाब ये चाहता है कि सुचाजे ढंग के नाल गवर्नमेंट भी चले तो सुचाजे ढंग के नाल इसकी ओपोजिशन भी जिथे कितने लोड़ है लोगों के मुद्दों से उत्थे हो। अपने छोटे वीर नूं भगवंत सिंह मान जी नूं, सारी उन्होंने नवी कैबिनेट को, उन्होंने सारे ही इलैक्टेड सारे सारे हाउस के MLAs को मेरी दिली मुबारकबाद है। बहुत लंबा अरसा मान साहब ने मैं दोनों ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से काम करने का सब मौका मिले। जिक्र भी किया मान साहब ने कई बार लाइव वीडियो भी बनाने पे अपनी गल रखने वास्ते, प्रचलित भी हुए, दोनों पासे रगड़ा भी मिले, मसा ही कदे बचाव होया। तो मैं जरूर ये बहुत एक पॉजिटिव गल है कि लाइव जिस तरह राज्यसभा के लोक सभा के टेलीविजन चलता है, पंजाब विधानसभा लाइव होना चाहिए सो दैट मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस, चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस, ओपोजिशन की परफॉर्मेंस लोगों को सामने नजर आ सके। मेरी गुजारिश मान साहब तुहाडे तो है, बाकियां तो आस उम्मीद कर सी रवायती पार्टियां को तुसीं नवे आए। केजरीवाल साहब ने भी ये प्रॉमिस किया, तुसीं भी किया, तो मैं तुहानूं सुझा देवांगा हाउस घट्टो घट साडे जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हां ने लिखी सी वो फोरफादर्स ने एनविसिस किया सी कि घट्टो घट हाउस 100 तो 125 दिन चलना चाहिए, जिस तरह हिंदुस्तान की पार्लियामेंट चलती। पहले इनिशियल हाउसेस साडे 3-4 इस तरह ही चलते हैं, फिर जिस तरह तुहानूं पता रवायती पार्टियां ओपोजिशन का सामना नहीं करना चाहती, बहुत कुछ उन्होंने को लुकाउण नूं हुंदा, तो तुहाडे कोल लुकाउण नूं घੱਟ। तो किरपा करके पूरा चलाओ सो दैट तुहाडे जिन्हें हुण कैबिनेट भी बनी है भी किसी को अजे तक तजर्बा नहीं, इन्हों तजर्बा तां होएगा जो पढ़न का मौका मिलेगा, रिसर्च कर सकेंगे। असीं भी इत्थे रहे 4 बार, मैं पहले रहा मिनिस्टर भी रहे हैं, 4 मुख्यमंत्री हैं ना, असीं भी कभी को पढ़ के नहीं सी आए क्योंकि सामने किसी का जवाब भी कभी नहीं सी दिता मखाउण किया ना, कभी एक दिन ऑपरचुनिटी च गुजर जाना, एक दिन चीफ मिनिस्टर ने अपना जवाब दे देना, एक दिन मिनिस्टर को मौका मिलना, हासे मजाक ही हो जाना। सही पहले दे जिहड़ा रोल है एज समझो कानून बनाने वाला, असीं तो बस जिन्हें MLA तो साडा तो काम बस भोग ते ब्याह ते शादियां ते जिहड़ा असल काम साडा वो दैट इज द होल पर्पस इज डिफरेंट। मैं बेनती करांगा 125 दिन इत्थे काम चले, हर MLA को अपनी गल करने का मौका मिले, हर एरिया को रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिले, तुसीं खुल के अपनी गल रखो। सो असीं बकायदा तुहाडी जिथे मदद की लोड़ है उत्थे मदद भी करांगे। बहुत सारे मुद्दे होण आ रहे हैं अपने सामने, पंजाब के पानियां का मुद्दा, कई मुद्दे ने जिहड़े सानूं सारिआं नूं इकट्ठे होकर लड़ना पैंदा, बिजली के बहुत सारिया चीज़ां तुहाडे सामने आणीआं। सो इहदे विच जिथे मैं संधवा साहब बिल्कुल ठीक है कि स्पीकर जिहड़ा ऑनरेबल स्पीकर की पोस्ट होती वो
ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। तो कृपा करके मेरे वालों ਤੁਹਾਨੂੰ भी बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि नामी परिवार, कोई छोटा परिवार नहीं, सब को सम्मान दी राष्ट्रपति तक पहुंचे इन्हों का परिवार कहता नामी परिवार है, साडी पार्टी नाल ही लिंक ने पुराने, तो सानू इस गल की आस भी है कि साडे नाल थोड़ा मोटा जिथे रिश्तेदारी लंबी हो उहदे वल ध्यान विशेष से जरूर करनगे। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਨਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਈ। तो मैं मुबारक देना चाहता सारे कृपा करके इकट्ठे होकर चलिए, पंजाब की बेहतरी वास्ते चलिए। इन्ना ही कहता हुआ स्पीकर साहब तुहानू बहुत बहुत मुबारक, साडे छोटे वीर साहब भगवंत सिंह मान नूं नवीं कैबिनेट के साडे नौजवान नवीनां नूं इन्हों भी तो MLA साहबान नूं ते एक परिवार वजों चल सके, इन्ना ही कहता हुआ इजाजत लूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत श्री अमन अरोड़ा जी। स्पीकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी, और नाल ही दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ और दोबारा चुने साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। स्पीकर साहब बहुत ही भागा वाला दिन है कि नवी शुरुआत है जी अज पंजाब की होने जा रही है, और बड़े पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव नोट के उपर होने जा रही है। और जिवें कहा गया कि विरोध बिना विकास नहीं, मैं समझदा कि विरोध जो कंस्ट्रक्टिव होंगे ना जी, वो बहुत विकास है जिहड़ा वो कर जाता है। और ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PIL ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ MLAs ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2-2, 2.5, 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤ੍ਰਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ 100 ਸਾਲਾ 99 ਸਾਲਾ ਪਟਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਤੋਂ ਨਿਮਾਣੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ?
ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ 15 ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਆਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਐਜ ਸਪੀਕਰ, ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਟੀਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਓਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਜ ਏ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਬੜੀ ਬੇਕਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਡਿਸਿਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਰਡ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਆਬ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਆਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੇ।
ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਫॉर ਤੁਹਾਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ। स्पीकर साहब आपको बहुत बहुत बधाई होवे, आप अनअपोज चले गए हो। मैं पहली टाइम मैंबर बनया हाँ इस ऑगस्ट हाउस का, कदे पहला इतने मौका नहीं मिलया, उत्ते गैलरी से बैठने का कदे मौका नहीं मिलया। वीडियो वाली लिखी सीधियाँ, बाकी जो वीर दसते सी गल्लां मैंबर दसते सी वो सुन लीदियां सीगियां। बड़ा चंगा लगा इतने बह के तुहाडे सारे बड़े बड़े पुराने पार्लीमेंटेरियन बैठे ने, इतने इस हाउस के पुराने मैंबर बैठे ने, तुहाडे बह के बड़ा मान महसूस करता मैं फर्स्ट टाइमर। और शायद मैं सारे फर्स्ट टाइमर वास्ते बोल रहा जो पहली बार इलैक्ट हुए हैं। सो साढ़े मिनिस्टर भी कई है मेरे वीर ने जो पहली बारी आए थे। सो मैं तुहानू भी बेनती करांगा कि जो मेरे अगे पहली बार इलैक्ट हुए हैं उन्होंने मौका जरूर दिता जाए कि असं अपनी गल कह सकीए। तो बाकी साढ़े ये गल्लां हैगियां ने कि हाउस जरा बहुत थोड़े टाइम में चलता है। सो ये डेफिनेटली लंबे टाइम में चलना चाहिए, हर एक इशू थ्रेड पे डिस्कस होना चाहिए। दूजी गल है जरा फतवा दिता है पंजाब के लोगों ने, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी वास्ते नहीं है, सारे वास्ते है, कांग्रेस वास्ते या अकालियां वास्ते, सारे वास्ते है। सारे मंथन करना, असी ये मंथन करना कि सानू इन्होंने लोगों ने क्यों दिता है कि असी इस गल खरे करना जो सानू उन्होंने फतवा दिता है। तो ऑपोजिशन ने मंथन करना कि इन्हों के अगेंस्ट लोग इस तरह क्यों हो गए इन थोड़े टाइम के। मैनू पूरा यकीन है कि ये पंजाबीयत बढ़ेगी फुलेगी, ये सारे सिलसिले के पंजाब बढ़ेगा फुलेगा, ये सब को खुशी होएगी। ये अपना निके निके आप सैल्फिश इंटरस्ट लैके ना काम करिए, पंजाब वास्ते करिए। पंजाब बड़ा पछड़ गया, नंबर 1 तो आप 16 सारे नंबर पर पहुँच गए हैं। सो ये मेरी बेनतियाँ सारे मैंबर साहबान अगे ने। मैं भगवंत सिंह मान जी को भी बहुत बधाई देना हाँ कि उन्होंने सानू बहुत सोहना लीड किया, पंजाब में बहुत सोहना लीड किया और बड़ी बहुमत में सारी सरकार बनी है। सो थोड़ी बहुत मेहरबानी, तुसीं मैनूं मौका दिता बोलण दा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल। मानयोग स्पीकर साहब, सब तो पहले तो मैं तुहानू बहुत बहुत मुबारकबाद देना। जदों तुसीं विरोधी धिर के बेंचस से बैठते सी उदों भी असीं तुहानू साहब ही कहते सी, संधवा साहब, ते अज तुसीं साडे स्पीकर साहब हो गए हो, तो बहुत खुशी की गल है। वाहिगुरू का शुकराना करना सर। और स्पीकर साहब मैं तुहाडे राही सब तो पहला मुबारकबाद देना चाहना जिहड़े साडे विरोधी धिर के बेंच से बैठ के तुहाडे योद्धियां ने लड़ाई लड़ी। खास तौर पर प्रोफैसर साहब बैठे ने, गुरिंदर कौर जी, मेरे छोटे वीर अमन जी बैठे ने, भैन मान के बैठे ने, होर साडे साथी बैठे ने, जिन्होंने 5 साल लगातार लड़ाई लड़के यह साबित कर दिता कि उन्होंने जो लोकपक्षी मुद्दे चके ने वो वाकया ही अज वो लोकपक्षी मुद्दों से चढ़ के अज जो बहुत बहुमत के रिकॉर्ड तोड़ इतिहासक जित जो आम आदमी पार्टी नूं जो अज मिली है, वो मैं इन्हां योद्धियां नूं भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहना। क्योंकि उदों किसी ने सोचा नहीं सी कि 20 तो 92 कदों हो जाएंगे। असीं उदों उधर बैठे होंदे सी, साड़ियां भी रौनकां इसे तरह बरकरार होंदियां सी, पर कुछ गलतियां सातों भी होईयां होणगियां, जरूर गलतियां कीतियां होणगियां, उन्हां गलतियां दा जरूर असीं ओह करांगे। और तुहाडे माध्यम राਹੀਂ स्पीकर साहब मैं मुबारकबाद देना चाहना, तुहाडे द्वारा मुबारकबाद देना चाहना सरदार भगवंत सिंह मान जी नूं, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के नाल लड़ाई लड़ी। जदों तुहाडे 4 MP जिते उदों भी मान साहब एक सी,
ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਚਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭੀਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਨਾਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਿਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ 5 ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਂਗ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇੰਡ ਗਾਈਡਨੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਆਪਾਂ ਸੌਂਗ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਮੁੱਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ here। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਤੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਨਾ ਚੋਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆ ਗੈਸਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਗਰਿਮਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਲੜਨਾ ਵੀ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੂਗੀ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਉਹ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਬੀਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀਗਣ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਨਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਣਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਲੋਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A1 ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਬੋਲਾ ਸਪੀਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਔਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛੱਤੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ MLA ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ MLA ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਹਰ MLA ਨੂੰ 10-10, 15-15, 20-20 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਐਰਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਕੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਝਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਦਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਮਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਕਬੂਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਲਵਾਂ ਸੁਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ जो हाड़ी सदवार जिन मानस से देवते किए कर न लागी पवार। मैं परम पिता परमात्मा वाहिगुरू का शुकराना अदा करता हूं जिन्हों की अपार कृपा सदका मैनू इस सदन की सेवा करने का मौका मिला। मैं इस मुकद्दस सदन के नेता मानयोग मुख मंत्री पंजाब भगवंत मान जी ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪ ਸਭ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मैं धन्यवादी हाँ आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੂ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਕ ਮੁਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੈ
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਨਈਜ਼ੀ ਲਾਈਜ਼ ਦ ਹੈਡ ਦੈਟ ਵੀਅਰ ਦ ਕਰਾਊਨ। ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸੌਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਸ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਬੇਟ ਅਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਰ ਅਤੇ ਨਿਰੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਦਨ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਤਾ ਤੇ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਆਚਰਣ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮਿਸਟਰ ਜਾਰਜ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਥਨ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਲਾਈਫ ਸਪੈਂਟ ਮੇਕਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ
is not only more honorable but more useful than a life spent doing nothing. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀਆਂ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਇੱਕ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਉੱਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਊਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਬਾਕੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੜ 1:50 ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਦਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਠਕ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 22/3/2022 ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਥਗਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1:50 ਤੇ ਮੁੜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।
हो सकन स्पीकर की चोन हम सदन स्पीकर की चोन करेगा सदन के नेता प्रस्ताव श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करना कि सरदार अवतार सिंह संधवा जो कि पंजाब विधानसभा के मैंबर हैं ते इस समय सदन के विच हाजिर हैं, उन्होंने विधानसभा के स्पीकर चुने। स्पीकर साहब, मैं इस प्रस्ताव की प्रौढ़ता करता हूं। सारा करना ना माननीय स्पीकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी है कि देश की प्रणाली के एक आम घर चों चुने हुए विधानसभा के मैंबर तो स्पीकर जोड़ा होता है बहुत बड़ा होता है, खुशी है चुने गए हो और विरोधी धिर वालों भी सर्वसम्मति नाल नाम से वोट लाई गई है। मैनूं उम्मीद है कि ये विधानसभा जी है ये क्योंकि तुसीं कस्टोडियन हाउस के सारे बराबर का मौका देंगे, सवाल रखने का मौका देंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के विरोधी धिर ना हो, पक्ष ना हो, ऑपोजिशन ना हो, डेमोक्रेसी जी कंप्लीट नहीं होती। सो जिन्हें भी मेरे साथी विधानसभा ऑपोजिशन वालों बैठे
बैठे ने मैनूं उम्मीद है कि तुसीं उन्हां नूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ टाइम दिओगे क्योंकि दोस्त वही होंदा सी जिहड़ा अपणियां कमियां दसदा है। सो तुहानूं मैं बधाई दिंदा इस गल दी कि तुसीं दूजी बार विधान सभा के मैंबर चुने गए हो और बड़े बहुमत नाल चुने गए हो। ते जिन्ने भी सत्ताधारी पक्ष दे विच बैठे सारे MLA साहबान मिनिस्टर साहबान असी मैं इन्होंने बिहाफ से वादा करता कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब ना मिले असी इस तरह होने नहीं देवांगे। हर सवाल का जवाब डिटेल देवांगे और बड़े सीनियर ने बिल्कुल सीनियर ने विपक्ष के सारे जेडे बैठे ने मैनूं उम्मीद है कि अपना इस हाउस नूं एक नमूने का हाउस पूरे कंट्री के विच जिहदी चर्चा हो गई कि हाँ एक हाउस चलता है जिहड़ा जिथे सारा मौका मिलता है और आने वाले समय के विच कोशिश करांगे कि उहदा कोई टाइम लग जाता है उस चीज़ नूं कि इहनूं लाइव किया जाए ताकि तुसीं जिथों चुन के आए हो तुसीं अपने वोटरां नूं तुसीं अपने उन्हां दे नुमाइंदे होण दे नाते उन्हां नूं दस सको कि असीं तुहाडे लई आ बोले जिस तरह लोक सभा दे विच राज सभा दे विच वीडियो मिलदियां ने। सो हुण मेरे ख्याल च किसी ने मोबाइल से वीडियो बनानी पऊगी ते ना ही मोबाइल से वीडियो बनाने के प्रिविलेज का जिहड़ा कोई केस बनूगा। सो ये लोगों की सभा है, ये लोगों द्वारा चुनी हुई है, इस करके लोगों को पता लगना चाहिए है कि सारे नुमाइंदे की बोल रहे हैं, सारे नुमाइंदे नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे। ये लोगों का जो प्रैशर होगा कि तुसीं क्यों नहीं बोले, तो स्पीकर साहब सारे बोलने का चाह होगा। जिस तरह मैं लोकसभा में रहा 0 आवर के कई बार जो 2-2 घंटे चलता 0 आवर तो सारे बोले ने और अपने अपने क्षेत्रों के जाके वीडियो बनाते कोई साडा फर्ज नहीं है इलाकी तौर पर भी असी जिन्होंने चुने हैं उन्होंने वादे करके आए बहुत सारे वो वादे इस विधान सभा के पूरे हो बकायदा रिटन तौर पर वीडियो आदि जो भी चाहूगा मीडिया को सारा कुछ मिलूगा। सो जिन्हें भी नवे मैंबर चुन के आए ने मैं सारे बहुत बहुत बधाई देना भावें मेरी मर्जी पार्टी ने पार्टी बदल तो ऊपर उठ के स्पीकर साहब का कस्टोडियन के अंडर असीं काम करांगे और मैं तुम्हारी देर तो बहुत बहुत ज्यादा बधाई देना ते नाल उम्मीद भी यही करना कि जदों तुसीं अगवाई करोगे इस हाउस की तो इस हाउस के चर्चे पूरे देश होंगे कि हाँ एक हाउस ऐसा है जिथे सारे मौका मिलता है तो बड़ा वधिया काम चल रहा है तो पंजाब के लोगों ने जिहड़ियां आपां उम्मीदां कीतियां सारे वो पूरियां भी हो रही हैं तो दोबारा पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की राह से तुहाडी अगवाई विच असीं चलांगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कांग्रेस पार्टी वालों कोई मानव मैंबर स्पीकर साहब मैं सब तो पहले तो अपनी पार्टी को मान साहब को बधाई देना। परमात्मा ने बड़ा वधिया इन्होंने मौका दिता कारोबार इन्होंने कामयाबी करी जो लोगों नाल पहले करके आए ने लोग आशा करते हुए हो अज थोड़ी इलेक्शन हुई है तो भी बहुत बहुत बधाई स्पीकर साहब एक बड़े मान साहब ने आखिया आम परिवार चो आम भी है फ्रीडम फाइटर करनी भी यानी रियासी के कोई आम परिवार से उठ के राष्ट्रपति तक पहुंचे उन्होंने रिश्ते चो भी मैनू आस है उस बुलंदियों शुरू हो गए तो अपोजिशन
भी लोगों की आवाज नहीं पहुंचानी है जो लोगों का इस पर धक्का होता है साड़ी ड्यूटी है ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ सरदार मनप्रीत सिंह जारी। सब तो पहला भगवंत मान जी को बधाई देना सारी टीम सरकार होता है बहुत बड़ा भरोसा थोड़ी पार्टी के पंजाब लोगों ने किया। सारे बस भी जिन्हें मैंबर नवी तो के आए और भी काम सभा के सारे बधाई देना बढ़िया जिम्मेवारी बनाया मौका दिता गया पंजाब विधानसभा का स्पीकर बनाया गया। जिस तरह मैं गल की है पिछली विधानसभा के भी ओपोजिशन के बहुत वधिया ढंग के नाल पंजाब को चुकते रहे हो और भी जी जिम्मेवारी तुहानूं मिली आ बहुत वधिया ढंग के नाल निरपक्ष होकर तुसीं जिम्मेवारी निभाओगे और सारे सदन के जिहड़े मैंबर ने चाहे वो दूसरिया पार्टियां ओपोजिशन के विच ने उन्होंने भी पूरा मौका दिता जाऊगा ताकि जोड़े पंजाब के जोड़े मुद्दे ने पंजाब के मसले ने उसे ही ढंग से चके जान क्योंकि सरकार जिम्मेवारी का पंजाब के लोगों को सही प्रशासन देने की जो भी उन्होंने वादे किए पूरा करनी लेकिन जितने भी सरकार चंगे काम करूगी उससे शलाघा करेंगे लेकिन जितने भी सरकार की कमी होगी तो उससे अभी पूरा विरोध भी करेंगे क्योंकि ओपोजिशन जो मैं पंजाब विधानसभा पहुंचे मेरे दोस्तों के नाल सारे दोस्तियों को बड़ा बधाई होता तो विरोध है जो वो इंसान को लेकर चलता थोड़ी कमियां पता लग जाती जिसलिए हैवी डिबेट इतनी होती रहूगी बिना किसी पक्षपात हो मैं आस करता कि इस सदन को जिताओगे सारे मौका दोगे तो गल रखने का नवे मैंबर ने जोड़े क्योंकि नवे मैंबर को जरूर बहुत मौका मिलना चाहिए ताकि भी अपने इलाके में अपनी गल रख सकते मैं फिर बधाई देना मौके से परमात्मा तुम चढ़ती कला में रखे तो दुनिया देखिएगा सारा धन्यवाद सारे बधाई धन्यवाद। श्रीमान निरंतर पाल जी श्री अश्विनी शर्मा जी। सब तो पहला तो मान साहब को उन्होंने पूरी टीम को मैं भारतीय जनता पार्टी को शुभकामना देना। स्पीकर साहब आपकी भी चोन आज सर्वसम्मति के नाल आप स्पीकर के पद से विराजित हुए हो तो भी बहुत बहुत मुबारक और ये पद जो स्पीकर का है एक निष्पक्ष पद है जिसे विपक्ष की नजर और सत्ता पक्ष को चाहे घट पाएगी पर विपक्ष की आवाज थोड़े नेतृत्व से बुलंद रहे और विपक्ष ने भी वही गल्लां कही है पंजाबियों को पंजाब के लोगों के हितों की और सरकार मान साहब को जिसे शुभकामना ने उत्थे असीं ये भी उम्मीद करते हैं कि सरकार ने पंजाब की जनता के नाल जिहड़े वादे कीते ने उन्होंने पूरा करने के अंदर सरकार अपना ध्यान जिहड़ा पूरा लगाएगी और इस मौके के उत्ते मैं आप जी को और नवी बनी सरकार को और मान साहब को पार्टी वालों शुभकामनावां और सकारात्मक भूमिका का यकीन दिलाना कि असीं हमेशा पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका जी है वो भारतीय जनता पार्टी अदा करेगी। श्री निरंतर पाल जी। मानयोग स्पीकर साहब प्रभाती हाँ जिन्होंने इस पवित्र सदन के अंदर मैंने बोलने का मौका दिता मैं सर्वसम्मति चुनिया जाने की बधाई देना मुबारकबाद देना उत्ते मानयोग सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब और उन्होंने समੁੱਚੀ कैबिनेट समੁੱਚੇ मैंबर साहबान जी मुबारकबाद देना और आस करना कि तुम हमेशा अपोजिशन के साथियों का ख्याल रखोगे ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। सरदार सुखपाल सिंह खैरा।
ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਦਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਓਵਰ ਦ ਲਾਸਟ ਮੈਨੀ ਇਅਰਸ ਦੇਰ ਬੀਨ ਲੋਟ ਆਫ ਬੈਡ ਬਲੱਡ ਇਨ ਦਿਸ ਹਾਊਸ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ,